So, camera presentation is visible. Yes, sir. Okay. So আমরা আজকে চ্যাপ্টার 5 এবং চ্যাপ্টার 6 যেটা আলোচনা করব। সো ইনিশিয়ালি চ্যাপ্টার 5 এ যেটা রয়েছে যে as 38, that is intangible asset. So the basic objective of this chapter is objective of IS 38, key definition, initial recognition and measurement, and internally generated asset, measurement of intangible asset after recognition, that means after recognition পরে যে মেজারমেন্টটা সেটা, দেন ডিসপোজাল, কিভাবে ডিসপোজাল হলে কিভাবে কাজ করতে হয়, দেন ফাইনালি গুডউইল। সো দ্য ইনিশিয়ালি আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো যে স্কোপ। The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another standard. This standard required an entity to recognize an intangible asset if and only if specific criteria meet. So এটা স্পেসিফিকলি যখন ইনটেনজিবল অ্যাসেটের জন্যই মেনলি আলোচনাটা। সো দ্য সেকেন্ড যে বেসিক জিনিসটা সেটা হলো যে দ্য ডেফিনিশন অফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট। হ্যাঁ, so an intangible asset is an identifiable non-monetary item without physical substance, which is with the control of the entity and is capable of generating future economic benefit for the entity. So identifiable হতে হবে identifiable non-monetary item without physical substances, which is within the control of the entity and is capable for generating future economic benefit flow. So, identifiable যে definition বলছে, an asset is identifiable if it is either separable, যদি separable করা যায়, that is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually, right? মানে আমাকে একটা গেস্ট ওষুধ দিয়ে দিস। With related contract, identifiable asset or liabilities, regardless of whether the entity intends to do so. যদি এটা সেপারেবল হতে হবে, হ্যাঁ, যে এবং আপনি যদি লাইক রেন্ট দিতে চান, যে আমি একটা পার্ট রেন্ট দিতে চাই, তাহলে সেটার আইডেন্টিফিকেবল সেপারেবল হতে হবে, অ্যারাইজ ফ্রম কন্ট্রাকচুয়াল or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable, separable from the entity or from no. So arise from the contractual or other legal rights, like আপনি যদি রিগার্ডলেস whether those rights are transferable or separable, এরকম যদি কন্ট্রাকচুয়াল আদার লিগাল রাইটস হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেটা আইডেন্টিফিকেবল। ইনটেনজিবল অ্যাসেট মাস্ট, এখন যে আমরা একটু ডেফিনিশনের বাইরে ইনটেনজিবল অ্যাসেটের কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে, যে দ্যাট ইজ ইনটেনজিবল অ্যাসেট মাস্ট বি আইডেন্টিফিকেবল। সো আনলেস আইডেন্টিফিকেবল ইনটেনজিবল অ্যাসেট কিন্তু ইনটেনজিবল অ্যাসেটটা আইডেন্টিফিকেবল হতে হবে, মাস্ট বি আইডেন্টিফিকেবল। বলছে অ্যান ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ মাস্ট বি আইডেন্টিফিকেবল ইন অর্ডার টু ডিস্টিংগুইশ ইট ফ্রম গুডউইল। সো গুডউইলটা আমরা যেটা আলোচনা করিনি, আমাদের চ্যাপ্টারের শেষে আলোচনা করা আছে, বাট সেপারেটলি এতটুকু জেনে রাখে যে ইট শুড বি আইডেন্টিফাইবল ফ্রম গুডউইল। উইথ নন ফিজিক্যাল আইটেমস দেয়ার মে বি এ প্রবলেম উইথ আইডেন্টিফিবিলিটি। মানে নর্মালি কি হয় যে নন ফিজিক্যাল থাকলে তো আইডেন্টিটিতে প্রবলেম থাকে। ইফ অ্যান ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ অ্যাকোয়ার্ড separately through purchase, there may be a transfer of legal right that would help to make asset identifiable. That means ধরেন আপনার এমন একটা সেপারেটলি অ্যাকোয়ার্ড করছেন, সো সেপারেটলি যদি আপনি অ্যাকোয়ার্ড করতে পারেন, সো ইউ ক্যান অলসো কি ট্রান্সফার দিস ইস্যু। সো এটি আইডেন্টিফিকেবল। An intangible asset may be identifiable if it is separable, and as asset may be identifiable if it is separable, that is, it could be rented or sold separately. However, separately is not essential uh, feature of intangible asset. Separable টা intangible asset, but identifiable টা important criteria.
তারপর বলছে যে ইনটেনজিবল অ্যাসেট কন্ট্রোল বাই দ্য এন্টাইটি, এটা এন্টাইটির কন্ট্রোল হতে হবে। সো how it's work in an intangible asset is must controlled by the entity as a result of the past event. A legally enforceable right is evidence of such control, but is not always necessary conditions. Legally enforceable right একটা কন্ট্রোলের পার্ট হতে পারে, বাট নট অলওয়েজ নট নেসেসারি। সো বলছে কন্ট্রোল ওভার টেকনিক্যাল নলেজ অর নো হাউ অনলি এক্সিস্ট, ইট ইজ protected by legal right হতে পারে। The skill of employee arising out of the benefit of training cost are most unlikely to be recognizable is as an intangible asset because an entity does not control the future, doesn't control the future action of its staff. That means আপনার যদি কোনো স্টাফের স্পেশালিস্ট স্কিল আপনি ডেভেলপ করেন থ্রু ট্রেনিং অর আদার্স, এটা আবার অর্গানাইজেশন কিন্তু কন্ট্রোলের পার্ট না, বিকজ এনি টাইম দ্যাট দিস এমপ্লয়ি ক্যান লিভ দ্য অর্গানাইজেশন, তখন সেটা এটা কন্ট্রোল বাই দ্য এন্টিটির মধ্যে পার্ট না। সিমিলারলি মার্কেট শেয়ার আর কাস্টমার লয়ালিটি ক্যানট বি নর্মালি অ্যান্ড ইনটেনজিবল অ্যাসেট। সো আপনার যদি কাস্টমার লয়ালিটি থাকে যে আমার হিউজ কাস্টমার লয়ালিটি, ইট নট বি ইনটেনজিবল অ্যাসেট বিকজ ইট এটার উপর অর্গানাইজেশনের ফুল কন্ট্রোল নাই, এনি টাইম এটা চেঞ্জ হতে পারে। এরপর যে বেসিক স্যার কিছু ডেফিনেশন কে বলবেন। স্যার, তাইলে কি হচ্ছে এই যে আহ, আমাদের যে স্টাফ গুলো থাকে তারা কি তাদের যে asset, মানে তাদের যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এটা কি তাহলে আমাদের ইনটেনজিবল অ্যাসেটের মধ্যে পড়বে না, রাইট? না, পড়বে না। বিকজ কেন পড়বে না, যে ইনটেনজিবল অ্যাসেটের যে কন্ট্রোলেবল না। ডেফিনেশনের মধ্যে ছিল দুইটা জিনিস ছিল, একটা হলো কি মাস্ট বি আইডেন্টিফাইবল, তাই না? সো মেবি ইট কুড বি আইডেন্টিফাইবল, বাট সেকেন্ড আরেকটা পার্ট ছিল যে উইদিন দ্য কন্ট্রোল। সো এইটা তো কন্ট্রোলের মধ্যে নাই, তাই না? সো এই পার্সপেক্টিভে আসবে না। সো এরপর হলো রিকগনিশন। আমরা ইনিশিয়ালি বেসিক ডেফিনেশনটা বুঝলাম, এরপর হলো রিকগনিশন। Also, an intangible asset when recognized initially must measured at cost. To be recognized in the financial statement, an intangible asset must meet the definition of intangible asset, meet the recognition criteria of the framework. It is probable that future economic benefit will flow to the entity. The cost can be measured reliably. That means আমাদের অ্যাসেট মিট, যে কোনো একটা অ্যাসেট যখন আমরা আইডেন্টিফাই করলাম, যখন রিকগনাইজ করবো, তখন রিকগনাইজ করার ক্ষেত্রে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে দুইটা, যে বি নাম্বারটা ছিল এনি অ্যাসেটের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস লাগবে, আনলেস এটা অ্যাসেট হিসেবে বুক ফর করা যাবে না, যে প্রবাবল ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট উইল কাম অ্যান্ড কস্ট ক্যান বি মেজার্ড। আর ইনটেনজিবল অ্যাসেট কে অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করার ক্ষেত্রে নাম্বার এ দ্যাট ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। সো এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করার পরে আমরা ইনটেনজিবল অ্যাসেট হিসেবে এটাকে বুক ফর করব। যখন ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিটের ক্ষেত্রে বলছে যে ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ এক্সারসাইজ ইট জাজমেন্ট অ্যাসেসিং দ্য ডিগ্রি অফ সার্টেনিটি অ্যাটাচ টু দ্য ফ্লো অফ দ্য ইকোনমিক বেনিফিট টু দ্য এন্টিটি, এক্সটার্নাল এভিডেন্স ইজ দ্য বেস্ট। সো এক্সটার্নাল এভিডেন্স হলে সবচেয়ে বেস্ট হয় যে করা যায়। ইফ অ্যান ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ অ্যাকোয়ার্ড সেপারেটলি, ইট কস্ট ক্যান বি, যদি সেপারেটলি করা যায় তাহলে তো ইজিলি কস্ট মেজার করা যায়। হ্যাঁ। আর হোয়েন অ্যান ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ অ্যাকোয়ার্ড অ্যাজ পার্ট অফ বিজনেস কম্বিনেশন, দ্য কস্ট অফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ ইটস ফেয়ার ভ্যালু, দ্য ডেট অফ অ্যাকুইজিশন। সো যদি এটা সেপারেটলি অ্যাকর্ড করা হয়, তাহলে ওই যে পারচেস প্রাইস ইনক্লুডিং লিগাল ফিস এন্ড আদার যে ডাইরেক্ট কস্ট সেটা হবে। আর যদি বিজনেস কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে হয় তখন ফেয়ার ভ্যালুর অ্যাকুইজিশন ডেটের ফেয়ার ভ্যালুতে রিকগনাইজ করতে হবে আমাদেরকে। হ্যাঁ, যে এটাকে অ্যাসেট হিসেবে আমাদের বুক ফর করতে হবে। সো এক্সচেঞ্জ অফ
assets. Wait a minute. So, exchange of intangible assets. If an intangible asset is exchanged for another, the cost of intangible asset is measured at fair value less unless the exchange transaction lack of commercial substance or the fair value of neither the asset received nor the asset given up can be measured reliably. Otherwise, it cost carrying amount in the given. That means যদি আপনি এক্সচেঞ্জ করে যে অ্যাসেটটাতে বুক ফর করবেন, যে অ্যাসেটটাতে এক্সচেঞ্জ করতেছেন, সেটার অনুযায়ী আপনার বেসিক্যালি কস্ট আসবে আর হুম। সো এরপর হলো ইনটেনজিবল অ্যাসেটের মধ্যে আপনি অনেক সময় ইন্টারনালি জেনারেটেড ইনটেনজিবল অ্যাসেট ক্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, যেটা সো এটা বাহির থেকে আসে না, ইন্টারনালি আপনার জেনারেট হয়। লাইক গুডউইল হতে পারে, ব্র্যান্ডস হতে পারে, তারপরে মাস থ্রেডস হতে পারে, পাবলিশিং টাইটেল, তারপরে আপনার কি কাস্টমার লিস্ট। কাস্টমার লিস্ট হতে পারে। মাস্টারটা কি মাস্ট হ্যাভস? মাস্টেড হলো যে that, এটাকে বলছে যে টাইটেল, ডিজাইন অর নেম প্লেট অন দ্য ফ্রন্ট পেজ অফ কভার। অনেক সময় না যে আপনার এটাকে মানে এটা কয়েকটা জিনিস, যেমন এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। যেমন একটা পেপার টেপার ক্ষেত্রে ধরেন পেপারের সবচেয়ে ডান পাশের যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটারই, হ্যাঁ, যে জায়গাটা ধরুন যে ডান পাশে যে একটা অ্যাড থাকে কিংবা মাসের স্পেসিফিক যে টাইটেল গুলাকে বোঝায় আর হ্যাঁ, প্রিন্ট নিউজের পাবলিকেশন এডিটোরিয়াল, পাবলিকেশন নেম, হ্যাঁ, লিগ্যাল ডিসক্লেম মানে ওনারশিপ বা পাবলিক ডিটেলস। দ্যাট মিন ওই আপনার ওইটার মার্কেটের ডিমান্ডটা বেশি থাকে আর কি। যেমন ধরেন পেপারের ফার্স্ট পেজ, হ্যাঁ, এটাতে ফোকাস থাকে বেশি, হ্যাঁ, তো ওর জন্য হলো ওই পেজটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, ওইটার ব্র্যান্ড ভ্যালু, ওখানে ফোকাসটা হলো তার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সবাই ওইটা দেখে, এই ধরনের কিছু আর কি বোঝায় আর কি, হ্যাঁ। মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্রাইটেরিয়া এটা না? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্রাইটেরিয়া না, ধরেন একটা পেপারের তার সব পেজ কি খুব ইম্পর্টেন্ট? না, ধরেন যেটা মানে দেখবেন যে মোস্ট হ্যাঁ, ফোকাস সেটাই, ফোকাস সেই এরিয়াতে কভার পেজ, সেই ধরেন একটা এরিয়াটাকে কভার পেজ, বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, কভার পেজ সেখানে অ্যাড দেওয়াটাকে বোঝাচ্ছে, এরকম না? এত পারে মানে ওইটার আলাদা একটা ভ্যালু ক্রিয়েট, ভ্যালু মানুষ ধরেন ওইটাই আগে ফোকাস করে। এখন ধরেন টাইম ম্যাগাজিনের কভার হবে কে, হ্যাঁ, মানে ওইটাই তো একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু যে টাইম ম্যাগাজিনের কভারে কি আসবে। হুম, এখন সেটা একটা ভিতরে তো ব্র্যান্ড অনেক লোকে আসলো, কিন্তু এই কভারের যে ভ্যালুটা মানে এইটার একটা এডিশনাল ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে না, যে কভারে কে যাবে। হুম, অনেক চিন্তা ভাবনা করে এরা দেয় কভারে কাটা দিবে। বিষয়টা হ্যাঁ, ওটা তো তার পার্ট, সাংবাদিকের পার্ট, কিন্তু ইন্টারনালি হলো কি যে মানুষ যারা কাস্টমার তারা সবাই ক্রেজি হয়ে থাকে যে কভারে কার নাম আসে। তাহলে ওইটার ভ্যালুটা আদার থেকে ডিফারেন্ট না, জি বুঝছি। মানে ব্র্যান্ডের মতো গুডউইলের মতো, তাই না, যে ওইটা বোঝাতে হচ্ছে। কাস্টমার লিস্টটা কিভাবে ইন্টেন্সিবল? ইনটেনজিবল কিন্তু বলিনি আমি, ইন্টারনালি জেনারেটেড ইনটেনজিবলস। এখন ইনটেনজিবল অ্যাসেট হয়নি ওরা, মানে এইগুলো যে অ্যাসেট না, এটা পরে আলোচনা করবো আর কি। বলছে যে ইন্টারনালি জেনারেটেড অনেক সময় ইনটেনজিবল আইটেম তৈরি হয়। এখানে দেখেন এটা আইটেম বলা হয়েছে, কিন্তু ফলোইং ইন্টারনেট জেনারেটেড আইটেমস মে নেভার বি রিকগনাইজড। প্রথমে বলছে মে নেভার বি রিকগনাইজড, এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করা যাবে না, কিন্তু এই সকল কিছু ইন্টারনালি জেনারেটেড মনে হবে আপনাকে অ্যাসেট,
কিন্তু আসলে এগুলাকে অ্যাসেট বলে না, ফলোইং ইন্টারনালি জেনারেটেড আইটেমস বলা হয়েছে। মানে যেমন গুডউইল, আমরা তো আসলে বললাম তাই গুডউইল নিয়ে আলোচনা করবো পরে, গুডউইল কেন, মানে এই ইন্টারনালি জেনারেটেড যে এগুলো কখনো ইনটেনজিবল অ্যাসেট না, এই কথাই বলা হয়েছে। গুডউইল, ব্র্যান্ড ভ্যালু, ধরেন আপনি বলতেছেন আমার অ্যাপেলের ব্র্যান্ড ভ্যালু, হ্যাঁ, বাংলাদেশে বাটার ব্র্যান্ড ভ্যালু। সো এই ব্র্যান্ড ভ্যালু এটা ইন্টারনালি জেনারেটেড তৈরি যদি হয়, তাহলে এই আইটেমটা ইনটেনজিবল অ্যাসেট না। যেমন পাবলিশিং টাইটেল, কাস্টমার লিস্ট, আপনার কাছে হিউজ কাস্টমার লিস্ট আছে, যেটা এটা একটা অ্যাসেট, ইনটেনজিবল অ্যাসেট। কিন্তু যেহেতু এটা ইন্টারনালি হয়েছে, হ্যাঁ, কেন বলছে ইট ইজ ইম্পসিবল টু সেপারেট দ্য কস্ট অফ ইন্টারনালি জেনারেটেড ফ্রম নর্মাল কস্ট অফ রানিং অ্যান্ড ডেভেলপিং এ বিজনেস, সো দিস ইনটেনজিবল ক্যান নট মেজার রিলেবলি, সো ইট নট ইনটেনজিবল অ্যাসেট। ওকে, সো দ্য গোয়িং ফরওয়ার্ড ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, যদি ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে কি হয়, so brand, the accounting treatment of brand has been matter of controversy for some years. As 38 indivisible asset has now ended the controversy by stating the internally generated brands and similar asset may never be recognized. So প্রথম হলো ব্র্যান্ড নিয়ে যেটা ইস্যু ছিল, যদি ইন্টারনালি জেনারেটেড ব্র্যান্ড হয় সেটা কখনো অ্যাসেটে বুক করা হবে না, কনক্লুশন ডান। Expenditure on internally generated brand cannot be distinguished from the cost of developing and the business as a whole, so should be written up as an incurred. Where brand name is separately acquired and can be measured reliably, that it should be separately recognized as an intangible asset, non-current asset, and accounted for in accordance with IAS 38. এটা বললো যদি আপনার ব্র্যান্ড যদি এক্সটার্নালি আপনি অ্যাকোয়ার করেন, হ্যাঁ, পেমেন্ট করে করেন, দেন তখন এটা নর্মাল ইয়াতে আসবে এবং আপনি এটাকে অ্যাসেট হিসেবে বুক করবেন। ওকে, আমরা বুঝতে পেরেছেন ব্র্যান্ড নিয়ে? ওকে, সো গোয়িং ফরওয়ার্ড, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, যেমন এই কোম্পানি হ্যাজ দ্য ফলোয়িং অ্যাকাউন্টিং ইস্যু। The company acquired 5-year license to manufacture specialized brand at cost টাকা 100 at the beginning of the production commence immediately. So আমরা যেটা বলছিলাম যে
A company has following accounting issues. A company acquired 5 years license to manufacture a specialist brand at cost of Taka 1 at the beginning of the year production. Identify production commence immediately. So মানে এই নাম্বারটা কি তার ইনডিজিবল অ্যাসেট হিসেবে আসবে? লাইসেন্স একুয়ার, এটা কি লাইসেন্স একুয়ার করতে 1 লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে না? জি, তো আসার কথা। আসার কথা। The company has also purchased a subsidiary start of the year. As part of the acquisition, the company acquired brand value 5 lakh on the sales revenue. The live production of 10 years, the beginning of the year. এটা কি আসবে? জি স্যার, অ্যাকোয়ার্ড করছে না স্যার ব্র্যান্ড। আগে আমার ডিনার করে ফেলতেছি। Okay, best of আমি ডিনার কি খাচ্ছি জানো? একটা হচ্ছে এক গ্লাস মাইলো আর ওরিওর মিল্ক দিয়ে দেওয়া, তারপর একটা প্যানকেক, দুইটা। That's good. যাও, খাই। অনেক মজা হবে। আসলে আমি মজার ডিনার খাইছি। আমার একটা মজার লাঞ্চ দুটো বাবা কাছে। আমরা আচ্ছা, দ্বিতীয়টা কি এখন- ব্র্যান্ড ভ্যালু 5 লাখ টাকা, এটা কি বেস অন দ্য সেলস ভ্যালু মানে? জিনিসটা বুঝিনি। হ্যাঁ। স্যার The এটা company অ্যাকোয়ার্ড was- করছে না স্যার, আসবে তো স্যার। As part of the acquisition, company acquired brand with value based on the sales revenue. The life of the production is 10 years. আচ্ছা, প্রথম হলো ফার্স্ট হলো অ্যাকুইজিশন যেহেতু করছে, পেমেন্ট করে করছে। ওই ওই যখন সে অ্যাকুইজিশনটা করছে, ওইটা বেসড অন সেলস রেভিনিউ অনুযায়ী ভ্যালুয়েশনটা আসছে সেলস এর উপর, রেভিনিউ। ভ্যালুয়েশন সেলস রেভিনিউ থেকে, হ্যাঁ। সো এটা যদি এটা মানে অ্যাকুইজিশন না হতো তাহলে আর আসতো না। ফাইনালি সি নাম্বার বলে দ্য কোম্পানি স্পেন্ড 90,000 on advertising campaign during the first month. Subsequent sales have been shown insignificant improvement and it's expected to continue to 3. সেটা কি হবে? এটা হবে না স্যার। এটা এটা হবে না। হবে না তো স্যার, এটা জি, হুম, হবে না। ওকে, সো তাহলে আমরা একটা বেসিক্যালি বুঝতে পারলাম যে মানে ইনিশিয়াল আইডেন্টিফিকেশন বুঝলাম, রিকগনিশন বুঝলাম, হ্যাঁ, এবং ফাইনালি হলো এখন হলো মেজারমেন্ট আফটার ইনিশিয়াল রিকগনিশন। ওই সবসময় যেটা থাকে যে এটা প্রতিটা স্লাইডে কিন্তু আপনার, সো এখানে 2টা মডেল থাকবে। আপনি যখন ইনটেনজিবল অ্যাসেট বুক ফর করা হয়ে গেছে আপনার, এখন বলছে আপনাকে আফটার রিকগনিশন যে মেজারমেন্ট করবেন, 2টা অপশন থাকতে পারে, একটা কস্ট মডেল, একটা হলো রিভলিউশন মডেল। সো বেসিক্যালি কস্ট মডেল বলতে আমরা বুঝি যে যে প্রাইসটা আছে, হ্যাঁ, সেটা তাতে আমরা কন্টিনিউ করব, লেস যদি কোনো ইম্পেয়ারমেন্ট হয় সেই ইম্পেয়ারমেন্টটা অ্যাডজাস্ট করবো, তাই না? আর রিভলিউশন মডেল বলছে দ্য ইন্টিজিবল অ্যাসেট মে বি রিভলিউটেড ফেয়ার ভ্যালু লেস সাবসিকুয়েন্ট অ্যামortization and impairment loss. Fair value should be determined by the reference of to an active market. The entire class of intangible asset must be revalued at the same time. So আপনি যদি intangible asset থাকে, যদি আপনি ইয়ে করেন, কি বলে, রিভ্যালু করেন, তাহলে আপনাকে এন্টায়ার পুরোটাকে রিভ্যালুয়েট করতে হবে। মানে পুরো ক্লাস অফ অ্যাসেট কে করতে জি হবে। জি, পুরো ক্লাস অফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট করতে হবে। সো অ্যাক্টিভ মার্কেট, আর একটা বলছে যে অ্যাক্টিভ মার্কেট থেকে আপনাকে জানতে হবে, অ্যাক্টিভ মার্কেট মানে traded within the market are homogeneous, willing buyer and seller can normally be found at any time, and price are available to the public. So এগুলাকে বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ মার্কেট বলা হয়, যে এগুলো করার পরে। সো দ্য রিভলিউশন অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে একদম আমরা এই পর্যন্ত রিভলিউশনে অনেকবার পড়ছি না। সো রিভলিউশনটা কেউ বলেন তো কিভাবে হয় রিভলিউশনে? যদি আপনার রিভলিউশন রিজার্ভ বাড়ে তখন কি যাবে? এটা রিভলিউশন রিজার্ভ হিসেবে ওসিআইতে যাবে, তাই না? জি স্যার। আর যদি ডাউনওয়ার্ড হয় তখন কোথায় যাবে? পিএলএ। পিএলএ যাবে। যদি একটা পার্ট আছে, মনে আছে না, যে
আগেরটা অ্যাডজাস্ট হয়, পরেরটা ডাউনওয়ার্ড হয়। এটা আপনাদের বইতে এটা সুন্দরভাবে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে। আপওয়ার্ড যদি হয় আর ডাউনওয়ার্ড হয়, যখন রিভলিউশন, যদি অ্যাসেট প্রিভিয়াসলি আপওয়ার্ড হয় তখন কি হয়, প্রিভিয়াসলি রিভেলেড ডাউনওয়ার্ড, তখন কি হয়, পিএনএল এক্সপেন্ডিচার চার্জ থাকে। তখন যদি এরপরে আপওয়ার্ড হয় তখন কি হয়, ওই অতটুকু ইনকামে নেওয়া যায় না? মনে আছে মানে কিনা আপনাদের? কস্ট প্রাইসের উপরে ইনকামে নেওয়া যাবে না। কস্ট প্রাইসের উপরে নেওয়া যাবে না। ওকে, সিমিলারলি ডাউনওয়ার্ড যদি হয়, যদি আগেও ডাউনওয়ার্ড হয় তখন তো আরো এক্সপেন্ডিচার চার্জ হবে, আর আগে যদি আপওয়ার্ড থাকে তখন তো ওই রিভলিউশন রিজার্ভ থেকে অ্যাডজাস্ট যাবে, তাই তো? adjust হয়ে গেল। হুম। সো আমি অত আর একটা ডিটেল আলোচনা করলাম না, মোটামুটি সব রিভলিউশন একই। সো এখন একটা ছোট্ট বলছে যে an intangible asset measured by Nishiko at fair value, the asset was revalued 400 and there was a valuation surplus 400 at the statement of financial position, and then the asset valued again and downward 500। এটা আমরা জানি, তাই না? এটা কত হবে? So downward valuation 500 can be measured the set against the revaluation 400, so the valuation surplus will be reduced and nil and charge এত টাকা as an expense। এটা এটা সো এটা আমার মনে হয় এটা আমি স্কিপ করি। জিনিসটা তো হচ্ছে যে ওই যখন আপনার ডাউনলোড হবে, হ্যাঁ, তখন আচ্ছা, এখানে কি হয়েছে, আচ্ছা এখানে বলে ফেলতে যে এই 400 টাকা অ্যাসেট ছিল আর 400 রিভলিউশন রিজার্ভ আছে, পরবর্তীতে ডাউনওয়ার্ড ভ্যালুয়েশন আছে 500 টাকা, তাহলে রিভলিউশন রিজার্ভে 400 অ্যাডজাস্ট যাবে আর বাকি 100 টাকা এক্সপেন্ডিচারে চার্জ হবে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, অ্যামortization। এখন অ্যামortize হবে কিভাবে, ইউজফুল লাইফ। তো ডিপ্রিসিয়েশন কিংবা অ্যামortization কিভাবে হবে এই ইনটেনজিবল অ্যাসেটের? বললো যে useful life, an entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or indefinite, and if the finite, length or number of production of similar unit considered that useful life। সো প্রথম আপনাকে কি করতে হবে, এটা ফিনিট না ইনডিফিনিট বের করতে হবে। যদি ফিনিট হয় তাহলে লেন্থ, নাম্বার অফ প্রোডাকশন, সিমিলার, এগুলোকে বের করতে হবে। An intangible asset shall be regarded by the entity as having the indefinite useful life when based on analysis of all relevant factors. There is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash flow to the entity। So আপনাকে ফিনিট or ইনডিফিনিট বের করতে পারি, হ্যাঁ, ইউজফুল লাইফ। আর ইউজফুল লাইফ করার ক্ষেত্রে বলছে ফ্যাক্টর টু বি কনসিডার when determining the useful life of an intangible asset, the expected use of the asset that could be managed efficiently by another management team, typically production life cycle, technical, technological, commercial, other type of obsolescence, like আপনি যে টেকনোলজি আনছেন এটা কত বছর পরে অবসোলেন্ট হয়ে যায়, তাহলে ওইটাই তার ইউজফুল লাইফ। The stability of industry at which asset operates change the market demand, expected action by competitors or potential competitors, the level of maintenance expenditure required to obtain expected future benefit, period of control over the asset, and whether the useful life of the asset is dependent on the useful life as asset। So basically এইগুলোর উপর বেসিস করে ইউজফুল লাইফ ঠিক করতে হয়। সো আর যখন ইনডিফিনিট ইউজফুল লাইফ হয় তখন বলছে যে intangible asset with indefinite useful life এর ক্ষেত্রে an intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortized in accordance with IAS 36 impairment of asset। An entity is required to test an intangible asset with an indefinite useful life for impairment by comparing its recoverable amount with carrying amount annually, or whenever there is an indication,
সো নরমালি যেহেতু এটা ইনডিফিনিট করার ক্ষেত্রে আর কোনো হবে না আপনাকে এটার লাইফ আপনাকে অ্যানুয়ালি এবং হোয়েনেভার ইন্ডিকেশন যে ইন্টেনজিবল সেটার ইম্পেয়ার হওয়ার সুযোগ আছে। সো এটার আর ডেপ্রিসিয়েশন কিংবা অ্যামortization হবে না, বাট ইম্পেয়ারমেন্ট আপনাকে একটা পিরিয়ডিক্যালি ইম্পেয়ারমেন্ট চেক করতে হবে। Review of useful life assessment. The useful life of an intangible asset that is not being amortized should be reviewed each period, determine whether event or circumstances continue to support independent useful life. মানে দেখবেন আপনাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফের জন্য চলবে সেটা পিরিয়ডিক্যালি রিভিউ করতে হবে। সো এরপরে যে জিনিসটা হলো আমার মনে হয় এটা সহজ। অ্যামortizationের ক্ষেত্রে বলছে ইনটেনজিবল অ্যাসেট উইথ ফিনিট ইউজফুল লাইফ। Amortization period and amortization method. The depreciable amount of an intangible asset with finite useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life. আপনার যে ডিপ্রিসিয়েশনটা করতে হবে, amortization করতে হবে, systematic allocation of the useful life. Amortization shall be begun when the asset is available for use and when it is location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner identified the management. দেখবেন এটা ওই অ্যাসেটের ক্ষেত্রে, নর্মাল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে available for use যখন হবে তখন থেকে আপনি amortization শুরু করবেন। Amortization should be says whether earlier date the asset is classified as held for sale. যখন কি হয় হেল্প ফর সেলে যখন আমরা করেছি না, যখন হেল্প ফর সেলে ক্লাসিফাই করবো তখন কিন্তু এটা এই ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং ওই ফর্মুলা ইউজ হবে। ইফ দ্য প্যাটার্ন ক্যান নট বি ডিটারমিন্ড উইথ স্ট্রেট লাইন মেথড, যদি বলছে আপনি বেনিফিটটা প্রপারলি অ্যাসেস করতে না পারেন তখন নর্মালি স্ট্রেট লাইন মেথডে ক্যালকুলেশন করা হবে। সো এটা হলো বেসিক্যালি ইম্পেয়ারমেন্টটা কিভাবে হবে ইউজফুল লাইফ যখন ফিনিট ইউজফুল লাইফের ক্ষেত্রে হয়। একটা বলছে যে রেসিডুয়াল ভ্যালু, দ্য রেসিডুয়াল ভ্যালু অফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট উইথ ফিনিট ইউজফুল লাইফ শ্যাল বি অ্যাজিউমড টু বি জিরো আনলেস দেয়ার ইজ এ কমিটমেন্ট। মানে নর্মালি রেসিডুয়াল ভ্যালু জিরো ধরতে হবে আনলেস যদি কমিটমেন্ট বাই থার্ড পার্টি পারচেজ দ্য অ্যাসেট, থার্ড পার্টির কোনো কমিটমেন্ট থাকে যে সেটা কিনবে, বা দেয়ার ইজ এন অ্যাক্টিভ মার্কেট থাকে। সো নর্মাল রেসিডুয়াল ভ্যালু জিরো থাকবে আনলেস এই স্পেসিফিক যদি পয়েন্ট থাকে, যেহেতু ইনটেনজিবল এটা জিরো থাকবে আনলেস এই পার্টটুকু কমিটমেন্ট ছাড়া। আচ্ছা, রিভিউ অফ অ্যামortization পিরিয়ড অ্যান্ড অ্যামortization মেথড। এটা আমরা সব অ্যাসেটের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট ইচ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার রিভিউ করতে হবে এবং আপনাকে অ্যামortization কতখানি হয় না হয় এটা আপনাকে অ্যাটলিস্ট ইচ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এন্ডিংয়ে আপনাকে রিভিউ করে দেখতে হবে এটা। সো it may be difficult to establish the useful life of an intangible asset and judgment will need it. Require consider how to determine the useful life of purchase brand name. So একটা কোশ্চেন আসতে পারে এভাবে ধরেন যে it may be difficult the useful life of intangible asset and judgment will be needed. Required consider how to determine the useful life of purchase a brand name. একটা ব্র্যান্ড নেমের কিভাবে ইউজফুল লাইফ আপনি ডিসাইড করবেন করবেন। আনসার আসতে পারে, এটার আনসারটা এভাবে দিবেন যে factor to be considered would include the following: legal protection of brand name and the content entity over the use, brand age of the brand name, status of position of the brand name is particular market, ability of management entity to management brand name, stability geographically spread of the market, pattern of benefit that brand name is expected to generate over times. Okay. Disposal. যদি আপনার একটা ডিসপোজাল or retirement
of intangible asset. বলছে an intangible asset should be eliminated from the statement of financial position when it is disposed of or when there is no further expected economic benefit from its future use. So normally যখন আর কোনো ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আসবে না তখন এটা চলে আসবে ডিসপোজাল দ্য গেইন অর লস অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য নেট ডিসপোজাল প্রসিডিউর অ্যান্ড দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট শুড বি টেকেন প্রফিট অ্যান্ড লস treated as income or expenses. So ডিসপোজাল করার ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্যাশ ইনফ্লো হয় যেটা ক্যারিং অ্যামাউন্টের সাথে যে ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হবে ওইটা ইনকাম কিংবা এক্সপেন্সে আমাদের বুক করে করা হবে। ওকে, সো এরপরে আমরা IAS 38 এর আরেকটা ইয়ে করবো, সেটা হলো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ এক্সপেন্ডিচার এবং ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। অনেক সময় কোম্পানি রিসার্চ করে এবং একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেস করে। সো IAS 38 হাউ ইট ডিড উইথ IAS 38, এটা হলো আপনার, ধরেন আপনি এখন চিন্তা করতেছেন আপনি একটা কোভিডের ভ্যাকসিন বানাবেন, রিসার্চ করতেছেন খরচ করে যাচ্ছেন। এইটার ক্ষেত্রে আপনি কি খরচটা আসবে, এই খরচটা আপনাকে কিভাবে বুক ফর করবেন। আবার একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ হয়ে গেছে, তৈরি হয়ে গেছে, আমি এটা বেসিক্যালি বলি পরে IAS এর ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা উইল ডিসকাস। একটা আইফোন আপনি 16 তৈরি করে ফেলছেন, এটা 17-এ ডেভেলপ করতেছেন আপনি, হ্যাঁ 16 to 17 ডেভেলপমেন্টের পার্ট। সো এটা একটা খরচ হতে পারে। আরেকটা হলো আইফোন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ করতেছে যে আজ থেকে 10 বছর 15 বছর পরে কাস্টমার কি নিড আসতে পারে। সো ওইটা একটা পার্ট হলো রিসার্চ করা, যেটা রিসার্চ করে যাচ্ছে। আর ডেভেলপমেন্ট হলো দ্যাট ইজ 16 থেকে 17-এ যে ডেভেলপমেন্টটা করছে সেটা। সো লিটারালি এই রিসার্চটা অনেক আগেই করা আছে, হ্যাঁ মানে এখন কিন্তু রিসার্চ করতেছে 2030-তে কাস্টমারের কি থাকবে, এরকম জাস্ট একটা এক্সাম্পল বুঝালাম যে 2030-তে কাস্টমার কি নিতে আসবে, কি কি টেকনোলজি আসতে পারে। সো সেটা নিয়ে রিসার্চ করতেছে এবং সেটা কিভাবে ফোনে অ্যাকোমোডেট করবে সেটা একটা পার্ট হতে পারে। সো দ্যার ইজ সাম ডিফারেন্স বিটুইন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার, নাও উইল ডিসকাস। সো রিসার্চ বলতে বোঝাচ্ছে all expenditure that arise in research phase should be recognized as an expense when it is incurred. যখন আপনি রিসার্চ ফেজে কাজগুলো করবেন সেটা হলো রিসার্চ এক্সপেন্ডিচার এবং এটা when incurred expense হিসেবে চার্জ করতে হবে। No cost will be recognized as an intangible asset. So রিসার্চের কোনো খরচ ইনটেনজিবল অ্যাসেট হিসেবে বুক করা হবে না। The rationale for this statement is that there is an insufficient certainty that the expenditure will be generated future economic benefit. আপনি কোভিডের ভ্যাকসিনের জন্য রিসার্চ করতেছেন, এটা কি ইন্ডিকেট করে যে আপনি কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারবেন এবং বিক্রি করতে পারবেন এবং ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট ফ্লো আসবে? এটা কি কনফার্ম করে? এই আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আপনি কি কোভিডের রিসার্চ করলে বোঝা যাবে যে আপনি ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট ফ্লো আসবে? না স্যার। কিন্তু ভ্যাকসিন নাও বানাতে পারেন। মানুষ তো অনেক কিছু রিসার্চ করে কিন্তু সমাধান তো পায়নি। সো এটা ডেভেলপ রিসার্চ হইলে এক্সপেন্ডিচার, পরে বেনিফিটটা আসবে স্যার। আমরা ডেভেলপমেন্ট তো আর আলোচনা করিনি, আপাতত রিসার্চ নিয়ে আলোচনা করতেছে। ডেভেলপমেন্ট তো বললাম যে ডেভেলপমেন্ট হলে তখন গিয়ে আলাদা ইস্যু হতে পারে। সো রিসার্চের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট এক্সপেন্ডিচার। Example of research cost বলতে activity aimed to obtaining new knowledge, the search, the evaluation of final selection, application, research finding or other knowledge, the search for alternative for materials, device, product, necessary system device, the formulation, design, evaluation, final selection of possible alternative. এগুলো হলো রিসার্চের এক্সাম্পল। এরপর আমরা আসবো ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্ট কস্ট মে কোয়ালিফাই ফর
recognition of as intangible asset provided that the following strict criteria can be demonstrated by the entity যদি following strict criteria আপনার সত্যিকারে হয় তাহলে মাত্র এই ডেভেলপমেন্ট খরচটা আপনি অ্যাসেট হিসেবে বুক ফর করতে পারবেন কি বলছে the technical feasibility of completing the intangible asset so that it available for use of sell আপনি যে অ্যাসেটটা এটা টেকনিক্যালি যে কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং এটা ইউজ অর সেলের জন্য রেডি its intention to complete the intangible asset and use or sell so এই ডেভেলপমেন্ট হলো কি বলেন ধরেন 16 তো আছে 17 শুধু ডেভেলপমেন্ট করতেছেন এই ডেভেলপমেন্ট গুলো করতে সো 17 যদি এইগুলা ডেভেলপমেন্ট করেন তাহলে 17 হিসেবে আপনি মার্কেটে ছাড়তে পারবেন এবং এটা বিক্রি করতে পারবেন its ability to use or sell the intangible asset how the intangible asset will generate probable each benefit among the other things the entity should demonstrate the existence of market for the output of intangible asset or the intangible asset itself used internally মানে that is আবার একই রকম যে used internally or sell জন্য থাকতে পারে the ability of adequate technical financial and other resource to complete the development and to use or sell of the intangible asset মানে মূল কথা হলো যে ফুল ডেফিনিশন হলো যে ইউজ অর সেলের জন্য ফাইনাল স্টেপটা বাকি আছে এটা করলে ইউজ অর সেলের জন্য এটা রেডি হয়ে যাবে এই ডেভেলপমেন্টটা করলে পরে বলে ইফ দ্য অ্যাবভ কন্ডিশন আর মেড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাস্ট বি ক্যাপিটালাইজ যদি এই কন্ডিশনগুলো ফুল হয় তাহলে ওই ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটাকে ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ আছে and in the context with the research cost development costs are incurred at the later stage in the project and the probability of success should be more apparent মানে এটা অলরেডি সাকসেসের স্টেজে চলে আসছে তাই না ডেভেলপমেন্ট প্রসেস ওকে so this is the difference between research and development expenditure বুঝতে পারছেন মানে ডেভেলপমেন্ট এবং রিসার্চ কস্টটা আমরা যদি কোনো মানে পণ্য কি ইউজেবল মানে একটা ফাইনাল স্টেজে যদি আনতে পারে অয়েল এন্ড কোট এটা আমরা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করার সুবিধা দেখাইতে পারবো যদি এটা ফাইনাল স্টেজে না আনতে পারি কিন্তু খরচটা হলো তাহলে এটা ডাইরেক্ট রেভিনিউ এক্সপেন্স হিসেবে পিএল চার্জ হবে এরকম না কথা বলে রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট দুটো আলাদা এটা বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা রিসার্চ হলো অনন্ত জীবনের জন্য আপনি রিসার্চ করে যাচ্ছেন আর অনন্ত রিসার্চের পর যদি কোনো আসলে জিনিস আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন এবং মনে করেন যে এটা সেল করা যাবে শুধু কি একটু জিনিস বাকি আছে ডেভেলপ করতে হবে ওইটা হলো ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আর ডেভেলপ এক্সপেন্ডিচার কতগুলো ডেভেলপ করলে জিনিসটা আপনি সেল করতে পারবেন কিংবা ইউজ করতে পারবেন সো সেহেতু ওই ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটাকে আপনি ক্যাপিটালাইজ করতে পারবেন কোভিডের জন্য ধরেন আপনি রিসার্চ করে ফেলছেন রিসার্চ করে যাচ্ছেন ভ্যাকসিনেশনের জন্য এটা পুরো এক্সপেন্ডিচারটা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ফাইনালি আপনি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেলছেন রিসার্চ করে এখন শুধুমাত্র এই দুইটা জিনিস অ্যাড করলে এই টিকাটা মার্কেটে সেল করার জন্য রেডি হয়ে যাবে ওইটা যাবে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং ওইটা ক্যাপিটালাইজ হবে ওকে সো আমরা গোয়িং ফরওয়ার্ড দেখি যে এক্সাম্পল অফ ডেভেলপমেন্ট কস্ট ইনক্লুড দ্য ফলোইং বলছে যে ডেভেলপমেন্ট কস্ট মধ্যে ডিজাইন কনস্ট্রাকশন টেস্টিং অফ দ্য প্রি প্রোডাকশন অফ প্রিউজ আর প্রি প্রোডাকশনের জন্য যে টেস্টিংটা করে সেটা আসতে পারে ডিজাইন টুলস হ্যাঁ মোডস অ্যান্ড টাইস ইনভলভিং দ্য নিউ টেকনোলজি ডিজাইন কনস্ট্রাকশন আর অপারেশন পাইলট প্ল্যান দ্যাট ইজ স্কেল ইকোনমিকলি অপারেশন দ্য ডিজাইন কনস্ট্রাকশন মানে মূল কথা হলো সবকিছু হলো প্রোডাক্টটা ফাইনাল হওয়ার আগের যে পার্টটুকু অ্যাকাউন্টের ট্রিটমেন্ট রিসার্চ ডাইরেক্ট কোথায় চলে যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টে আর ডেভেলপমেন্ট রিকগনাইজ ইনটেনসিভ অ্যাসেট দ্য ফলোইং যদি ডেমনস্ট্রেট ফলোইং করতে পারে তাহলে এটা অ্যাসেট হিসাবে বুক ফর করা হবে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার হিসাবে ইনটেনসিবল অ্যাসেট আসবে
So একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, বলছে যে an entity has incurred the following expenditure during the current year. 1 lakh টাকা spent on the design and new product. It is anticipated that the design will be taken forward over next 2-year period to be development and tested with the view of production in 3 years time. এটা কি ইন্টিজার প্লাসের আসবে না আসবে না? আসবে না স্যার। ওকে, পরেরটা পড়েন। 5 লাখ টাকা spent on testing new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. The new system should be reduce the cost production 20%. কি আসবে? দ্বিতীয়টা আসবে। কিসে আসবে? রিসার্চ না ডেভেলপমেন্ট আসবে? ডেভেলপমেন্ট, তাই না? ডেভেলপমেন্ট স্যার ডেভেলপমেন্ট আসবে স্যার। জি। আরেকটা amortization of development, as with all intangible assets which are capitalized, development expenditure should be amortized over its useful life. Improve has deferred development expenditure 6 months relating to the development of new Miracle Brand X. It is expected that demand of the product will stay high level for the next 3 years. Invoices units receivable are expected to the period brand X sales for টাকা এত. How should be development expenditure to be amortized? এই development expenditure সে কিভাবে amortize করতে পারে? কিভাবে হতে পারে? amortization 6 লাখ টাকা। হ্যাঁ, রেশিওতে স্যার। হ্যাঁ, দুইটা করতে পারে। একটা হলো যে সে ইকুয়ালি করতে পারে স্টেট লাইন অর সেলস ভলিউমের সাথে ম্যাচিং করে করতে পারে, তাই তো? জি স্যার। ওকে, সো দ্য ফাইনালি ডিসক্লোজার বলছে যে ডিসক্লোজার কি কি লাগবে। দ্য ডিসক্লোজার অফ ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রে বলছে দ্য কি ডিসক্লোজার রিকোয়ার্ড ফর ডেভেলপমেন্ট কস্ট আর ইউজফুল লাইফ অর দ্য অ্যামোর্টাইজ trades used for asset with the finite lives, the amortization method used for asset with finite lives, the gross carrying amount, and the accumulated amortization at the beginning and the end of the year. এই জিনিসগুলো ডিসক্লোজ করতে হবে। আচ্ছা, এরপর হলো এটার আরেকটা পার্ট হলো গুডউইল। হ্যাঁ, গুডউইল আলোচনায় মানে 38-এর পার্টেই মানে টোটাল ইনটেনজিবল অ্যাসেটের পার্টে গুডউইল। গুডউইল ক্ষেত্রে কি বলছে যে goodwill is goodwill কি বলছে, goodwill is the difference the value of business as a whole and the aggregate fair value of its separable net asset. So goodwill is the difference between the value of a business as a whole and the aggregate the fair value of its separable net asset. Separable net asset are those which can be identified and sold off separately without necessarily disposing terms and fair value তো fair value বুঝি আমরা। So মেইন কথা হলো গুডউইল ইজ ক্রিয়েটেড বাই গুড রিলেশনশিপ বিটুইন বিজনেস অ্যান্ড ইটস কাস্টমার, ফর এক্সাম্পল টু বিল্ড আপ এ রেপুটেশন বাই রেসপন্ডিং প্রম্পটলি অ্যান্ড হেল্পফুলি কোয়েরিজ কমপ্লেন্স ফ্রম দ্য কাস্টমার। যেমন টয়োটা গাড়ির গুডউইল কি বলেন তো? অল টাইপ অফ কাস্টমারের নিডটা পূরণ করতে পারে, মানে সব ধরনের ডিমান্ড অনুযায়ী তারা মানে বিভিন্ন segment টেকসই কার, টয়োটা মানে হলো টেকসই কার। হ্যাঁ, মানে সহজে নষ্ট হয় না, সহজে চলে না, সব মোটামুটি সব কিছুতে চলে। সো ওর গুডউইল টয়োটা ইজ এ কাস্টমার ফ্রেন্ড ইয়াতে। হ্যাঁ, আবার মার্সিডিজ ব্র্যান্ড কি গুডউইল ইনিশিয়ালি কি জিনিস আসে আপনার কাছে? স্যার লাক্সারি। হ্যাঁ, লাক্সারিস গুড। হ্যাঁ, সো ওই যে এই সেটা তার গুডউইল। হ্যাঁ, তারপরে সো দ্য ভ্যালু অফ গুডউইল অফ বিজনেস মাইট বি এক্সট্রিমলি সিগনিফিকেন্ট। হ্যাঁ, মানে গুডউইল অফ বিজনেস মাইট বি এক্সট্রিমলি সিগনিফিকেন্ট বিকজ
আইফোনের ওই যে মাঝখানে চায়নারা এই রিসেন্ট যে আপনার যে ইউএস এর যে ডিউটি ইম্পোজ করেছিল, হ্যাঁ, তো তখন চাইনিজ থেকে কিছু জিনিস লিক হয়েছিল, আপনারা জানেন কিনা, যে ব্র্যান্ড যে ভ্যালু, যে দেখা যাচ্ছে যে একটা গুচির ব্যাগ কত টাকা রিয়েল কস্টিং হয়, একটা অ্যাপেল আইফোন রিয়েল স্যার কস্টিং কত। হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার দেখেছিলাম। হ্যাঁ। সো দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাপেলের ফোনের কস্টিং $100 কাছাকাছি হয়, মানে এর মধ্যে হয়ে যায়, কিন্তু বিক্রি করতেছে কত। হ্যাঁ। সো এই গুডেলের ভ্যালু কিন্তু এক্সট্রিমলি সিগনিফিক্যান্ট। এখন এই যে গুডউইলটা, মানে বলছে যে however the goodwill is not usually valued in the accounts of business at all, we should not normally expect to find an amount of goodwill in its balance sheet. So এখন আইফোনে যে এই যে $100 ওরা $700 বিক্রি করতেছে, $700 তো কি বলে $1500 মতো বিক্রি করে, তাই না? হ্যাঁ। সো এই এটা কি কারণে? গুডউইলের কারণে তো, তাই না? সো এইটা কিন্তু তার ব্যালেন্স শিটে থাকবে না। হ্যাঁ, ইন্টারনাল যে গুডউইল ইজ নট রিকগনাইজ, পারচেজ গুডউইল ইজ রিকগনাইজ দ্য ব্যালেন্স শিট অফ দ্য অ্যাকোয়ার্ড কস্ট। বাট যদি আপনি আইফোন কিনে ফেলেন, কথার কথা, অ্যাপল কোম্পানি কিনে ফেলেন, না এখন অ্যাপল কোম্পানির এনএভি হলো $100, আপনি কিনতেছেন $300 দিয়ে, তখন এটা পারচেজ গুডউইল আসবে, তখন গিয়ে ব্যালেন্স শিটে থাকে গুডউইল। পারচেজ গুডউইল ইজ নট অ্যামোর্টাইজড বাট ইজ টেস্টেড ফর ইম্পেয়ারমেন্ট অ্যাট দ্য লিস্ট অ্যানুয়ালি। সো যদি ইন্টারনালি হয়ে যায় তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যে আসবে না। এটা আসবে না। যদি পারচেজ হয় তাহলে এটা ব্যালেন্স শিটে আসবে, এটা ইম্পেয়ারমেন্ট হবে না, বাট ওই অ্যামোর্টাইজ হবে না, ইম্পেয়ারমেন্ট অ্যানুয়ালি ইম্পেয়ারমেন্ট চেক করতে হবে, তাই তো? So on depreciation, we might agree that omission of goodwill from the accounts of business, the goodwill is inherent in the business, but it not been paid up, does not have an objective of value. We can guess that such goodwill is owed, but such guesses would be matter of individual opinion or not based on the hard fact. হ্যাঁ, goodwill change from day to day. হ্যাঁ, অন ফ্যাক্ট অ্যাক্ট অ্যাজ, যেমন নোকিয়ার একটা গুডউইল ছিল, এখন কি গুডউইল আছে? হ্যাঁ। না। সো ওই গুডউইলটা তো আর থাকছে না। সো যেহেতু এটা চেঞ্জ হতে পারে, এই জন্য অ্যাসেট হিসেবে পার্ট আসে না। অন দ্য পারচেজ গুডউইল হয় না, বায়ার পারচেজ এক্সিস্টিং বিজনেস, যে তার ক্যাশ আউটফ্লো, তখন সেটা এই পার্টটুকু সে পেড আপ করে ক্যাশ আউটফ্লো হয়, তখন এটা ইনটেনজিবল অ্যাসেট হিসেবে বুক করা হয়। এটা ছোট্ট, মানে ভেরি সিম্পল গুডউইলের। আপনারা ওই যে বিজনেস কম্বিনেশনে যখন অঙ্ক করবেন, তখন গিয়ে আসলে গুডউইলের এত ডিটেল ক্যালকুলেশন করবেন। এই চ্যাপ্টারে ওইটা মনে হয় আপনারা শুরু করেছে না, হোল্ডিং কোম্পানি বিজনেস কম্বিনেশন। আপনাদের যে বিজনেস কম্বিনেশন, এটা ওই চ্যাপ্টারটা করাচ্ছেন আপনাদেরকে গ্রুপ অ্যাকাউন্টস? আপনাদের গ্রুপ অ্যাকাউন্টস করাচ্ছে? হয়নি, কিন্তু স্যারের বিজনেস কম্বিনেশনটা যেটা দেখাচ্ছে, সরি, মানে কনসোলিডেটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা এখনো শেষ হয়নি স্যার। কি করাচ্ছে? করাচ্ছে না, যে নামটা বলে বলতে, স্যার ওইটা কে করাচ্ছে আপনাদের? তারেক কামাল স্যার। তারেক করতে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ওখানে আপনাদের তো দুজন টিচারই, তাই না? আমি আর তারেক না? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট কি করিয়েছিল? জি স্যার। লিজ? লিজ হয়েছে আপনাদের? হয়েছে। Yes, হ্যাঁ, sir. লিজ হয়েছে। লিজ হয়েছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট হয়েছে, জি তাই তো? স্যার। আর গ্রুপ অ্যাকাউন্টিং করাচ্ছে এখন, তাই তো? লাস্ট ক্লাসে স্যার রিলেটেড পার্টে এটা করেছে IS-24। আচ্ছা, আর ওই যে গ্রুপ অ্যাকাউন্টিংটা? ও তেমন না স্যার, করায় নাই। এখনো হয় না, শুরু করা হয়েছে। স্যার আরে কয়টা ক্লাস? মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে স্যার। 10টা ক্লাস হয়ে গেছে? জি, উনি তো প্রিভিয়াস ক্লাসে বললো যে আরেকটা ক্লাস ওনাকে দেওয়া হইতে পারে, ওটাতে কোশ্চেন সলভ করা হবে। কিন্তু গ্রুপটা করেছে কি আপনাদের? গ্রুপ করানো হয়নি? স্যার গ্রুপ করানো হয় নাই স্যার।
ওই মাঝে মাঝে একটু আলোচনা বা ইত্যাদি একটু একটু হচ্ছে, কিন্তু ওই স্পেসিফিক করে মানে ক্লাস নেওয়া এরকম হয়নি। তবে আপনাদের ক্লাসগুলো হয় কি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে, যেমন আজকে আমি 38 এটা কভার করা তো হুম, হুম, আচ্ছা ওকে, আমরা ইয়ে করছি, হ্যাঁ। আহ, স্যার গ্রুপ গুলো আপনি কভার করে দিলে আমাদের জন্য ভালো হতো। আমারও 10টা ক্লাস শেষ তো আজকে। সমস্যা হলো এটা, 10টা ক্লাস তো, 10টা ক্লাস তো আমরা শেষ করতে পারি না। হ্যাঁ, 10টা ক্লাসে ভেরি ডিফিকাল্ট শেষ করা। আজকে আমি 2টা IS শেষ করি। আচ্ছা ওকে, আমরা দেখি যদি এরপরে ক্লাসগুলো। আপনাদের এক্সাম কবে? স্যার আগস্টের 18 এরকম একটা ডেট আছে স্যার। জুলাই আগস্ট, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা আমি একটু 27শে আগস্ট। তাহলে তো সময় আছে আপনাদের, 1 মাস বাকি আছে, তাহলে তো মনে হয় ক্লাস বাড়বে আপনাদের। আমি আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আমি কথা ইয়ে করে দেখে আমি ইয়েতে করে দিই, হ্যাঁ। আই ট্রাই। সো আমরা যেখানে ছিলাম, যে কোন জায়গায় ছিলাম, গুডউইলের মধ্যে দেখেন, বেসিক্যালি এটা দেখেন, অ্যান্ড্রিউ ইজ এ সোল ট্রেডার, he has total net asset in his balance sheet amounting টাকা 150. On 1st January purchase Andrew business combination 175 সো টোটাল নেট asset সে সে কিনতেছে কত 175-এ, হ্যাঁ। আর এটা নেট অ্যাসেট কত টাকার? 1.5 লাখ টাকা পাচ্ছে। সো এই স্যার 1.5 লাখ 25 টাকা, হ্যাঁ, ক্যাপিটাল, এই 25 হলো তার গরুর হিসেবে তার ব্যালেন্স শিট আসবে। বেসিক একদম, আমি বললাম একদম সিম্পল এক্সাম্পল দেওয়া, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এরপর হলো নন পারচেস গুডউইল। নন পারচেস গুডউইলের ক্ষেত্রে হলো ইজ অলসো নোন অ্যাজ ইনহেরেন্ট গুডউইল। Non purchase is also known inherent goodwill, has no identifiable value, is not recognized in the financial statement, certainly exists but fail to satisfy recognition criteria. কিন্তু আমরা বেসিক্যালি বুঝি যে এই ক্রাইটেরিয়াগুলোর কারণে এটা হয় না। সো দ্য কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট আর দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গুডউইল হুইচ ডিস্টিংগুইশ ইট ফ্রম আদার ইনটেনজিবল নন কারেন্ট অ্যাসেট টু এক্সটেন্ড do you consider that these characteristics should affect the accounting treatment of goodwill? State the reason. এরকম কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট ইউ ক্যান ডু, আনসার আছে, আপনারা একটু দেখে নিয়েন, হ্যাঁ আনসারগুলো। মোটামুটি তো অ্যাসেসমেন্ট বুঝছেন আমরা কেন গুডউইল করা হয় না। আচ্ছা ফাইনালি একটা কোশ্চেন এভাবে আসতে পারে, ক্যারিং অ্যামাউন্ট ফেয়ার ভ্যালু, হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল টু বি রিকগনাইজ অন অ্যাকুইজিশন? গুডউইল কেমন কত আসবে? বলছে an entity acquires 75%, স্যার 2 লাখ। 75% ভ্যালু, বলেন। স্যার 2 লাখ। 75% শেয়ার নিচ্ছে তো, স্যার হ্যাঁ। আহ, তাহলে 150 স্যার। না, এখানে তো একটু চেঞ্জ করছে ওটা। বলছে যে শেয়ার ছিল 8 লাখ টাকা, ক্যাশ কত, শেয়ার কত, 8 লাখ টাকা বেশি এখানে। স্যার শেয়ার 8 লাখ, ক্যাশ 2 লাখ, হুম, ডাইরেক্ট। 10 লাখ টাকা, তাই না? ডাইরেক্ট কস্ট 20,000, টোটাল 1,20,000, এর ফেয়ার ভ্যালু লেস নেট রেসেল 11 লাখ টাকা, 75% আসে এত টাকা। সো সে 11 লাখের 75% আসে 8,25,000 টাকা, কিন্তু তার পেমেন্ট করতেছে কত টাকা, সে 1,20,000 টাকা না?
ও পেমেন্ট করতেছে কার সাথে? জি স্যার 10,20,000 তাহলে 1,95,000 টাকা গুডউইল। আচ্ছা, এরপর একটু বড় একটু ম্যাচ দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এটা আপনারা আমি ইয়ে দেওয়া আছে আপনাদের কাছে, ইয়ে করা আছে, এটা আজকে আর শেষ করতে পারবো না, বাট আপনারা দেখে নিন দুটো এই কোশ্চেনটা, হ্যাঁ, এক্সামের একটা কোশ্চেন। ওকে, তো Yes, sir. এটা হলো 38 শেষ হয়েছে, এখন আবার আরেকটা আমরা রেভিনিউ এন্ড ইনভেন্টরি আইএফআরএস 15 এটা আমরা ইয়ে করব। First 15 যেটা আলোচনা করে মেনলি সেটস দ্য রেগুলেশন অফ রেভিনিউ বেসড অন ট্রান্সফার কন্ট্রোল। কথা বলে কে? IFRS 5 set out rules for recognition revenue based on the transfer of control of the customer from the entity supplying the goods or services. So basically, IFRS 15 যেটা, হ্যাঁ, যে applies for all contract with customer except 16, 4, 9, 10, 11, 27 and 28 এগুলো ছাড়া নন মনিটারি এক্সচেঞ্জ বিটুইন এন্টিটিস সেম লাইন অফ বিজনেস। আপনাদের যদিও আইএফআরএস ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টটা ও করেছিল, কিন্তু আসলে ফাইন্যান্সিয়াল নেক্সট ইয়ার আমাকে করতে, বিকজ আইএফআরএস 9 তো আমরা ব্যাংকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট শুরু করেছি, সো দ্যাট ইজ মোর প্র্যাকটিক্যালি আমরা okay. আমি দেখুন, ওকে, সরি আমি একটা নন মনিটারি এক্সচেঞ্জ বিটুইন এটা, সো দ্য ইনিশিয়ালি প্রথম কিছু কি ডেফিনেশন থাকে, সরি বলো। So, contract definition was an agreement between two or more parties that creates enforceable right and obligation customer to obtain a party that has contracted
with an entity to obtain goods or services. Income definition, increase and economic benefit. এটা আমরা জানি ইনকামের ডেফিনেশন যেটা ইকোনমিক বেনিফিট হবে ইনক্রিজ ইন ইকুইটি অর অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ লায়াবিলিটি। আচ্ছা, এরপর পার্টনার্স অবলিগেশন বলছে এ প্রমিস ইন এ কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার টু ট্রান্সফার টু দ্য কাস্টমার a good or services, a series of distinct goods or services that are substantially the same, that revenue income arising in the course of entity ordinary activities, transaction price যেটা বলছে যে the amount of consideration to which an entity expect to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amount Baba. collected on behalf of third parties. Baba. ঠিক আছে জি, no sound. So transaction price, both for a contract with customer, the amount of consideration to which an entity expected to in exchange of transferring promised goods or services to a customer, excluding amount collected on behalf of third parties. Regular to definition, but recognition ক্ষেত্রে বলছে যে 5 step model আপনাকে ফলো করতে হবে, where goods or services transferred to the customer at the transaction price, revenue is recognized in accordance with the core principle applying 5-step model. এক নম্বর হলো যে identify the contract, identify the performance obligation, determine the transaction price, allocate the transaction price, and recognize revenue. So এই 5-step মডেলে যখন আপনারা ফলো করবেন তখন গিয়ে আপনাকে রিকগনাইজ করতে হবে যে এটা ইনকাম না এক্সপেন্ডিচারের পার্টে। ওকে, so the first part হলো identify the contract with customer. A contract can be oral, written, or implied by entities business practice. হতে পারে contract with customer will fall within the scope of IFRS 15 when all the following criteria are met. That means the parties to the contract have approved the contract. Each party's right in relation to the goods or service to be transferred can be identified. The payment terms and conditions for the goods or services to be transferred can be identified. The contract has commercial substance and the collection of an amount consideration to which entity is entitled in exchange for the goods or services provided. So, if the above criteria are met, a contract shall not be reassessed unless there is an indication of significant change in fact of. So এই কন্ডিশন যখন হয় তখন আপনাকে এটা কন্ট্রাক্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। The model is to be applied on an individual contract basis. That mean আপনার যদি অনেকগুলো ইস্যু থাকবে তখন আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রাক্ট হিসেবে চিন্তা করতে হবে। However, as a practical experience, a portfolio approach is permitted for contract with similar characteristics provided it is reasonably expected that the impact of financial statement will not materially different from applying this model to an individual contract. So যদি এরকম হয় যে না আপনার এই পার্টগুলো ইন্ডিভিজুয়াল না করে একসাথে করলেও কত হয়েছে আনসার বলতে হচ্ছে, তুমি অ্যাবসলিউটটা বের করো, অ্যাবসলিউটটা তুমি পেন দিয়ে লেখো দেন, তোমার কাছে যেটা আসে সেটা তুমি লেখা পরে বাবা চেক করবে। আমার তো আসছে 57, তোমার যেটা আসে সেটা তুমি লেখো। এটা সো তখন যদি এমন হয় যে একটা টুগেদার অর সিঙ্গেলের মধ্যে মেজর কোনো পার্থক্য হয় না, তখন আপনি এটাকে গ্রোস ট্রানজাকশনগুলোকে একটা কন্ট্রাক্ট হিসেবে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন। A contract modification shall be accounted for as a separate contract if the following conditions are met. There is addition promised goods service that are distinct and which increase the scope of the contract. Was a contract modification shall be accounted as a separate contract if the following. যদি contract modification
ফলোয়িং জিনিস হয় তখন সেপারেট কন্ট্রাক্ট হিসাবে অ্যাসেসমেন্ট করা হবে, যে বলছে যে দিস দেয়ার ইজ এডিশনাল a promise of good service edition থাকে, and the listing of which increase the scope of the contract. The price of the goods or contract increased by an amount of consideration that reflect the entity's standalone selling price of the additional goods and service, and any appropriate adjustment to the price to reflect circumstances of the particular contract. আচ্ছা, স্টেপ 2 হলো আইডেন্টিফাই দ্য পারফরমেন্স অব্লিগেশন ইন দ্য কন্ট্রাক্ট। সো প্রথম হলো ছিল যে আপনি কন্ট্রাক্ট আইডেন্টিফাই করেছেন, এরপর পারফরমেন্স অব্লিগেশন কি কাজ করতে হবে, অব্লিগেশনটাকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। বলছে এন্টিটি শ্যাল অ্যাসেস দ্য গুডস অর সার্ভিস দ্যাট হ্যাভ বিন প্রমিসড টু দ্য কাস্টমার অ্যান্ড শ্যাল আইডেন্টিফাই অ্যাজ পারফরমেন্স অব্লিগেশন। সো তার পারফরমেন্স অব্লিগেশন, তার যে সার্ভিস দেওয়ার কথা কিংবা গুডস দেওয়ার কথা সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে গুডস অর সার্ভিস that is distinct bundle of services, are a series of distinct goods or services that are substantially same, that have the same pattern of transfer of the customer. এখানে good service is distinct in the following criteria are met. The customer can good service is distinct if the following criteria are met. The customer can benefit from the good or services on its own or together with the readily available resources, and the entity promised to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other promise in the contract. A series of distinct goods and services has same pattern transfer of the customer following. একটু থিওরিটিক্যাল পার্ট তো একটু ইয়া লাগতেছে, আমরা একটু এক্সাম্পল গুলো চলে এবার একটু পার্টে। Each distinct goods, a series of distinct goods service has the same pattern of transfer to the customer following criteria meet. Following criteria meet পার্টে। আচ্ছা, এখানে বলছে যে ফ্যাক্টরস ফর কনসিডারেশন as to whether the entity promise transfer goods services to the customer separately identifiable include the but not limited. The entity does not provide a significant service integration good service. The good service does not significantly modify customers another good service. The goods service is not highly dependent. আচ্ছা, এগুলো বেসিক্যালি একদম থিওরিটিক্যাল পার্টের মধ্যে আমরা এটা একটা ছোট্ট দেখতেছি, এক্সাম্পল দেখতেছি। ধরেন যে কিভাবে হতে পারে যে Office Solution Company has developed a communication software package called ComSoft. Office Solution Company has entered into a contract with logistically company supply to the followings. So তার 4টা সার্ভিস প্রোভাইড করবে। এক নম্বর লাইসেন্স টু ইউজ কমসফট, কমসফটের লাইসেন্স দিবে সে। সেকেন্ড হলো ইনস্টলেশন সার্ভিস দিবে। দিস মে রিকোয়ার অ্যান্ড আপগ্রেড দ্য কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম বাট দ্য সফটওয়্যার প্যাকেজ ডাজ নট নিড টু বি কাস্টমাইজ। তারপরে টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর 3 years অফ আপডেট ফর কমসফট। 4টা সার্ভিস প্রোভাইড করবে। এন্ড বলছে অফিস সলিউশন company is the only company able to install ComSoft, and the technical support can also be provided by other companies. So installation একমাত্র তারা দিতে পারে, বাট টেকনিক্যাল সাপোর্টটা আরো আদার কোম্পানি দিতে পারে। The software can function without the update and technical support. সফটওয়্যার কিন্তু আপডেট এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট ছাড়াও চলে। বলছে required explain whether the goods or services provided to logistically company are distinct in accordance with IFRS 15. IFRS 15 অনুযায়ী এই যে 4টা সার্ভিস সে প্রোভাইড করবে সেটা কি হবে? কোশ্চেনটা তো বুঝতে পেরেছেন তাই না, এক্সাম্পলটা? আচ্ছা, এখন আমরা বলছি যে ComSoft company was delivered before the other goods and services and remains functional without the updates and technical support. It may conclude that logically company can benefit from each of the goods and services either on their own or together with the other goods and services that are readily available. The promise to transfer each goods and service to the customer are separately identifiable. In particular, the installation service does not significantly modify the software itself. As such, software and the installation service are separable output promised by the office solution company rather than inputs used to produce a combined output. In conclusion, the goods and services are distinct
and the amount of 4 performance obligation in the contract under IFRS 15. So as 4 is separately obligation আসবে এবং সেপারেটলি তাকে তার অব্লিগেশন পার্ট হিসেবে কনসিডার করা হবে পারফরমেন্স অব্লিগেশন। সো স্টেপ 3 হলো ট্রানজাকশন প্রাইস অ্যাসেস করা, ডিটারমাইন দ্য ট্রানজাকশন প্রাইস। ডোরটা বন্ধ করে তো বাবা। বন্ধ করে দাও। So amount of consideration that entity expect to be entitled in exchange transferring promised goods or service to customer. An entity will consider the terms of contract and the past customary business practice when making this determination. If a contract contains variable amount, the entity will estimate the amount of which will be entitled under the contract. The consideration can also be vary if the entity right to consideration contingent of the occurrence of future event. That mean আপনি এমন হতে পারে যে ট্রানজাকশন প্রাইসটার ক্ষেত্রে ফিক্সড হতে পারে কিন্তু ইন ফিউচারে কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটির পার্ট হতে পারে। দ্যাট মিন ধরেন আপনি বললেন যে এত টাকা যদি সেলস হয় তখন একটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে আসতে পারে। তো তখন যখন আপনার প্রপার ডকুমেন্ট চলে আসবে যে না এটা আমার বেশি হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ সেল হতে পারে, তখন আমাকে কিন্তু ওই প্রাইসে নিতে হবে। মানে আমি বুঝাচ্ছি, ধরেন আপনি ট্রানজাকশন প্রাইস ধরছেন 500 টাকা করে পার ইউনিটে সেল করবেন, কিন্তু বলছেন যদি সে 1000 উপরে ইউনিট সেল করে তাহলে সে একটা ডিসকাউন্ট পাবে। তো যখন আপনার কাছে ইউ হ্যাভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন দ্যাট যে ওই প্রাইসটা এক্সিড করবে, ডিসকাউন্ট প্রাইস পাবে কিংবা কোনো রিবেট পাবে, হ্যাঁ ইনসেন্টিভ থাকবে, তখন সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রাইসের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এটা বলছে ইফ এ কন্ট্রাক্ট কন্টেন্স ভেরিয়েবল অ্যামাউন্ট দ্য এন্টিটি উইল এস্টিমেট দ্য অ্যামাউন্ট টু হুইচ ইট উইল বি এন্টাইটেলড আন্ডার দ্য কন্ট্রাক্ট। The consideration can also vary if entity's right to consideration is contingent on the occurrence of future event. হ্যাঁ ফিউচার ইভেন্টের সাথে এটার কন্টিজেন্ট থাকলে সেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দ্য ভেরিয়েবল কনসিডারেশন ইজ অনলি ইনক্লুডেড ইন দ্য ট্রানজাকশন প্রাইস to the extent that highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration. আচ্ছা এটা এত কিছু না, বলছে যে এক্সাম্পল হয় ভেরিয়েবল কনসিডারেশন ক্যান অ্যারাইজ। ভেরিয়েবল কনসিডারেশন ক্ষেত্রে সেল প্রাইসের সাথে অনেক সময় এই যেমন ডিসকাউন্ট, রিবেট, রিফান্ড, ক্রেডিট, প্রাইস কনসেশন, ইনসেন্টিভ, পারফরমেন্স বোনাস, পেনাল্টিস, এই পয়েন্টগুলো থাকতে পারে। সেটা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনাকে। তো এটার একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, এক্সাম্পলটা একটু একটু তারা একটু পড়েন এতটুকু। বাবা আমি ডলার আমি কি আমি পাচ্ছি না, সেটার প্যাকেজটা আমি পাচ্ছি না। তো এখানে যে জিনিসটা বলছে দেখেন যে কোম্পানি পারচেস ল্যাপটপ করতেছে 500 টাকা করে, হ্যাঁ বাট এখানে একটা বলছে যে যদি ইয়ারলি 500 ল্যাপটপের উপরে বিক্রি করে তখন সে
10% ডিসকাউন্ট পাবে এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস হবে 450 পার ইউনিট। তো ডেভেলপ ইয়ার এন্ড হলো জুনে তার ইয়ার এন্ড শেষ হয়। তো আবার বলছি ল্যাপটপের প্রাইস হলো 500 টাকা। বলছে যদি ইয়ারলি 500 ল্যাপটপের বেশি কিনে তাহলে সে 10% ডিসকাউন্ট দিবে 450-তে। এবং এই কোম্পানিটা ইয়ার এন্ডিং হলো জুন বেসিস। সো প্রথম হলো সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে একটা ঘটনা ঘটছে, একটা আপডেট দেওয়া আছে, আর রিকোয়ারমেন্ট বিতে দেওয়া আছে ডিসেম্বর কোয়ার্টারের কথাবার্তা। তো সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে যে কথাটা বলছে সেটা বলছে যে as September এত Trilco had bought 70 laptop from 70টা ল্যাপটপ কিনেছে। Develop company therefore estimate that Trilco purchase would not exceed 500 in the year 30 জুন 6। হ্যাঁ, and the Trilco would therefore not be entitled to the volume of discount। এখন প্রথম কোয়ার্টারে যদি এমন হয় তখন সে প্রথম কোয়ার্টারে যেটা হলো যে সে 70টা ল্যাপটপ কিনছে তার কাছ থেকে, এবং তার কাছে অ্যাসেসমেন্ট হলো যে 500 এক্সিড করতে পারবে না। সো রিকোয়ারমেন্ট কি চাইছে, ক্যালকুলেট দ্য রেভিনিউ অফ ডেভেলপ কোম্পানি উড ইনক্রিজ ইন কোয়ার্টার, মানে এই কোয়ার্টার ওয়ানে সে কিভাবে IFRS 15 অনুযায়ী রেভিনিউ বুক ফর করবে। আবার রিকোয়ারমেন্ট বিতে কি বলছে, বিতে বলছে ডিউরিং দ্য কোয়ার্টার ইন ডিসেম্বর, মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারে Trilco expanded rapidly as a result of substantial acquisition and purchased an additional 250 laptop from Develop company। সেকেন্ড কোয়ার্টারে 250টা ল্যাপটপ কিনে ফেলছে, এবং Develop company then estimate that Trilco purchase would exceed the threshold for the volume discount for the year এত। এখন এসে সে দেখলো যে যেভাবে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তাতে তার 500টা উপরে চলে যাবে। যদি 500টার উপরে চলে যায়, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু তার ইয়ে হবে, মানে এখন ধরে নিচ্ছে যে 500টার উপরে চলে যাবে, তো ডিসকাউন্ট দিবে। হ্যাঁ, তাহলে তো ডিসকাউন্ট এলিজিবল হয়ে যাবে। তাহলে রিকোয়ারমেন্ট বিতে চাইছে কোয়ার্টার 2, যেটা দ্যাট মিন ডিসেম্বর ইন্ডিং কোয়ার্টার, সেই কোয়ার্টারে আপনার কি প্রসেস সেটা জানার করতে পারি। হ্যাঁ, বাবা বাবা ডোরটা বন্ধ করো। সো এখানে যখন ফার্স্ট কোয়ার্টারে যাবে, সো ফার্স্ট কোয়ার্টারের ফাইন্যান্সিয়ালটা কিভাবে হবে, যেহেতু সে চিন্তা করতে পারছে যে তার ডিসকাউন্ট পাবে না, তাহলে কততে হবে, 70 × 500, টোটাল $35,000 সে রেভিনিউ বুক ফর করবে, তাই না? আচ্ছা, সেকেন্ড কোয়ার্টারে যখন সে 250 ল্যাপটপ সেল করবে তখন কততে করবে, 450। আচ্ছা 450, বিকজ এখনো কিন্তু অ্যাচিভ হয়নি, কিন্তু তার কাছে ইনফরমেশন আছে যে 450 500 ক্লোজ করবে, তাই না? সেকেন্ড পার্ট হলো এই যে ফার্স্ট কোয়ার্টারে যে আপনি এডিশনাল 500 করে করছেন, এইটার বেশি সেল করা আছে না, তাহলে এটা অ্যাডজাস্ট হবে না, মানে 50 টাকা করে, মানে 500 টাকা করে ধরছেন না 70টা, জি স্যার। তাহলে এই 70 ইন্টু 50 দেখবেন 3500 এই কোয়ার্টারের সেলসের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে। সো ওইটা মানে এই কোয়ার্টারের সেলস হবে 450 ইন্টু 270, 250, দ্যাট মিন 1,12,500 মাইনাস 3,500, ওই যে ফার্স্ট কোয়ার্টারের যে এক্সট্রা ভলিউম, এই দুটো অ্যাডজাস্ট করে যেটা মান হবে সেটা সেকেন্ড কোয়ার্টারের সেলস হিসাবে বুক হবে। বুঝতে পারছেন? 3500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর
মানে সে তো যেহেতু তার কাছে ইনফরমেশন আছে সে ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাবে, কিন্তু আপনি ফার্স্ট কোয়ার্টার কি ডিসকাউন্ট প্রাইসে ধরছেন নাকি অরিজিনাল প্রাইসে সেল দেখেছেন? অরিজিনাল। তাহলে ডিসকাউন্ট হবে না, ফার্স্ট কোয়ার্টারটার উপরে ডিসকাউন্ট হবে না। জি কিন্তু তাহলে আপনি একটু সেলসটা বেশি করে 500 টাকা করে ধরছেন না, এখন 10%, দ্যাট মিন 50 টাকা করে সেলস কমাই দিতে হবে না সেকেন্ড কোয়ার্টার এসে। জি স্যার। এরপর হলো অ্যালোকেট দ্য ট্রানজাকশন প্রাইস অফ দ্য পারফরমেন্স অব্লিগেশন ইন দ্য কন্ট্রাক্ট। যখন আপনার এই ট্রানজাকশন প্রাইসটা যখন অনেক সময় কি অনেকগুলা পার্ট থাকে, যে ধরেন আপনার যে পারফরমেন্স অব্লিগেশনের 2-3টে স্টেপ থাকতে পারে, টাইম ব্যাংক হতে পারে। হ্যাঁ, তখন বলছে এই অ্যালোকেট দ্য ট্রানজাকশন প্রাইস টু দ্য পারফরমেন্স অব্লিগেশন ইন দ্য কন্ট্রাক্ট। বিভিন্ন অব্লিগেশনের আন্ডারে আপনাকে এটা অ্যালোকেট করে দিতে হবে। তো এটা ক্ষেত্রে বলছে an entity shall allocate the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the entity expect to be entitled or exchange or transferring the promised goods or service to the customer. Where many performance obligation বলছে যে, তো একটার ক্ষেত্রে তো খুব সহজ যে আপনি একটা কলম তাকে সাপ্লাই করবেন, সো কলমটা খুব ইজি, অব্লিগেশনটা সিম্পল। তো অনেক সময় মেনি পারপাস অব্লিগেশন থাকে, মেনি টাইম শো থাকতে পারে। বলছে যে মেনি পারপাস অব্লিগেশন an entity shall allocate the transaction price to the performance obligation in the contract by reference to the relative stand-alone selling prices. If stand-alone selling price is not directly observable, an entity will need to estimate it. Articles 5-15 suggest various methods that may be used, including adjusted market assessment approach, expected cost plus margin approach, or residual approach. হ্যাঁ, তো মেনি পারপাসের সাথে এই প্রসেসগুলোতে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে। সামটাইমস দ্য ট্রানজাকশন প্রাইস মে ইনক্লুড এ ডিসকাউন্ট, and overall discount is allocated between the performance obligation on relative standalone selling price basis. In some circumstances, it may be appropriate to allocate the discount to some but not all the performance obligation. একটু ক্রিটিক্যাল মনে হচ্ছে কথাবার্তা। মূল কথা হলো কি, এই যে পুরোটা কথাটাকে আমরা পরে একটা এক্সাম্পলে নিয়ে আসছি। দেখেন এক্সাম্পল দেখলে খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন। মানে যখন অনেক অব্লিগেশন থাকে তখন তো এক্স্যাক্টলি কিভাবে বের করবে। হ্যাঁ, আবার দেখা যায় একটা ডিসকাউন্ট থাকে, এখন ডিসকাউন্টটা কোনটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটাও একটা বেসের পার্টে। এই এক্সাম্পলটাতে বলছে এই ফ্যাশন আউটলেট, একটা ফ্যাশন আউটলেট কোম্পানি আছে যেটা ফ্যাশন আউটলেট নেম ফ্যাশনেবল রেগুলারলি সেল সার্ভিস। সেটা কি করে, সে স্কার্ফ সেল করে, শোজ সেল করে এবং হ্যান্ডব্যাগ ইন্ডিভিজুয়ালি সেল করে, thereby establishing standalone selling price as illustrated below. So standalone স্কার্ফ সে বিক্রি করে 40 টাকায়, শো $55, আর হ্যান্ডব্যাগ 45, টোটাল কত 140। সো এখন যদি কেউ 3টা জিনিস কিনতে চায় কত টাকা কিনবো, $140, তাই না? জি স্যার। এখন সমস্যা হলো এই যখন কম্বাইন অফার আসে, এই যে আসেন ঝামেলা করে আসেন, সো ইন্ডিভিজুয়ালি স্ট্যান্ড অ্যালোন তো ভেরি ইজি। এখন বলছে ইন এডিশন ফ্যাশনেবল রেগুলারলি সেলস শোজ অ্যান্ড হ্যান্ডব্যাগ টুগেদার 60। বলছে শোজ এবং হ্যান্ডব্যাগ এটা টুগেদার বিক্রি করে কততে, 60-তে। কেউ যদি শুজ এবং হ্যান্ডব্যাগ একসাথে কিনতে চায়, তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস কত, 45 আর 55। $100 জিনিস সে কততে বিক্রি করে, 60 টাকা না? না। আচ্ছা, ফ্যাশনেবল enter into a contract with a customer to sell all 3 product in exchange of 100। এখন সমস্যা হলো সে একটা কন্ট্রাক্টে এগ্রিড হয়েছে যে এই 3টা আইটেম তাকে দেবে 100 টাকাতে। কোন একজনের সাথে কন্ট্রাক্ট এগ্রিড হয়েছে 300। তাহলে এখন এই যে ডিসকাউন্টটা কার ঘরে যাবে?
এটা প্রপোর্শনালি দেখতে হবে যে কোনটার আচ্ছা ক্ষেত্রে ওকে, কত মানে আছে। হ্যাঁ, মানে একটা তাহলে একটা বেসিক্যালি আপনার মাথায় আসতেছে প্রফেশনালি কিছু একটা হবে, তাই না? ওকে, সো এখন আইএফআরএস অনুযায়ী কি হয় সেটা আমরা দেখব। তো বলছে ফ্যাশনেবল উইল স্যাটিসফাই দ্য পারফরমেন্স অবলিগেশন ফর ইচ প্রোডাক্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট ইন টাইম। আচ্ছা, দ্য কন্ট্যাক্ট ইনক্লুডস এ ডিসকাউন্ট কত টাকা? 40 টাকা ডিসকাউন্ট অন দ্য ওভারঅল ট্রানজাকশন। দিস ডিসকাউন্ট উইল বি অ্যালোকেটেড প্রফেশনালি টু all three obligation, then allocating that transaction price using the relative standalone selling price method. However, because fashionable regularly says সে shows এবং হ্যান্ডব্যাগ 60 টাকা বিক্রি করে এবং স্কার্ফ 40 টাকায়, it has evidence that entered discount should be allocated to the promise to transfer shoes and handbags in accordance with paragraph 82 of IFRS 15. তাহলে যেহেতু সে ওই দুইটা আলাদা 60 টাকায় বিক্রি করে, আর তাহলে যদি স্কার্ফ 100 টাকা বিক্রি করে, তাহলে ডিসকাউন্টটা কই যাবে? শুজ এন্ড হ্যান্ডব্যাগের না? জি স্যার। আচ্ছা, সো ইফ ফ্যাশনেবল ট্রান্সফার কন্ট্রোল of the shoes and handbag at the same point in time, then একটু ইয়েটা সরে দিই। Then fashionable could as a practical matter account for the transfer of those product as a single purpose obligation. That is, entity could allocate 60 the transaction price to the single obligation and recognize revenue 60 when the shoes and handbag are simultaneously transferred to the customer. If the contract require fashionable to the transfer the contract of the shoes and handbag as different point in time, then the amount 60 is individually allocated to the product based on their standalone selling price as below. The shoes কত যাবে? শোজের প্রাইসটা সে কত শো করবে? যে এই টোটাল কত 100-র মধ্যে 60 হচ্ছে না? বুঝতে পারছেন কিনা? 100-র মধ্যে 55, তাহলে এটা 33। শোজের এই 60-এর মধ্যে শোজ এবং হ্যান্ডব্যাগের প্রাইস কত আসে দাঁড়াবে? শোজের প্রাইস 55 জায়গায় 33, দ্যাট মিন বাকি 12 টাকা তার ডিসকাউন্ট, 22 টাকা ডিসকাউন্ট, আর হ্যান্ডব্যাগ হবে 27 টাকা, দ্যাট মিন তার বাকি 18 টাকা ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট যাবে। সেটা কি প্রপোর্শনেট বেসিসেই করা হইলো কিনা? প্রশ্নের বেসিসে করা হয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ, মানে ফ্যাক্ট হলো, প্রতিটার মধ্যে হবে। শোনেন, যেহেতু বিসাইড দিস সে যদি ধরেন এই মাঝখানের পয়েন্টটা থাকতো না, যে 60 টাকার একটা এক্সাম্পল আছে না, যে টুগেদার 60 টাকা বিক্রি না করতো ওরা, জি স্যার, ওটার কারণেই। যদি এটা না থাকতো তাহলে কি তিনটেই প্রপোর্শনালিটি হতো, তাই না? কিন্তু যেহেতু ওখানে একটা মানে বললাম, এটা তো অনেকটা ওই যে বললাম না, কয়েকটা অ্যাসেসমেন্ট মাধ্যমে করতে হবে, যে যেহেতু দুইটা আমি 60 টাকায় বিক্রি করতেছি, সো ইট মিনস ডিসকাউন্ট সেই দুইটাতে দিচ্ছে স্যার। ফুল ডিসকাউন্ট এটাতেই করতেছে কোম্পানি। ফিজিক্যাল মানে আইডেন্টিফিয়েবল এক্সিস্টেন্স দ্যাট এই দুইটাতে ডিসকাউন্ট হচ্ছে, স্কার্পে কোনো ডিসকাউন্ট যাচ্ছে না। ওকে, সো 5 নাম্বারটা হলো রিকগনাইজড রেভিনিউ। ফাইনালি রেভিনিউ রিকগনাইজ থাকবে, বলছে যে an entity shall recognize revenue when it satisfies purpose obligation by the transferring or promised goods service to a customer, which is when control is passed at the time or point at time. So তখন revenue recognize করবে। Control of an asset means having the ability to direct the use or obtain substantially all the remaining benefit from the asset. Okay, recognize revenue করবো তখন আপনি for a purpose obligation satisfied over a time, an entity would select an appropriate measure of progress, determine how much revenue should be recognized as the purpose operation is satisfied. যখন ওভার এ টাইম থাকে তখন কোম্পানিকে অ্যাসেস করতে হবে যে কখন কিভাবে শেষ হয়। হ্যাঁ, factors which include may include the control is past, the point in time include but not limited, entity has present right to payment the asset, customer has legal title to the asset, entity has transferred physical
possession of the asset, the customer has significant risk and reward related to the ownership of the asset, the customer has acceptance the asset. So এই পার্টগুলো যখন হবে তখন আপনি রেভিনিউ হিসেবে বুক ফর করবেন। এখন এডিশনালি একটা পয়েন্ট আছে, আচ্ছা এটা আমরা জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল বলছি যে a magazine publisher launched a new monthly magazine for January. During the January, it received 48,000 annual subscription in advance. It has disbursed 4 issues by the year in এত। What revenue should be recognized? March. মার্চে সে কত টাকা রেভিনিউ বুক ফর করবে বলেন তো? ম্যাগাজিন পাবলিশড লঞ্চ করছে এবং সে অনেক সময় ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন থাকে না, যে ইয়ারলি সাবস্ক্রিপশন প্রাইস 48,000 এবং এটা 4টা কোয়ার্টারলি যে সাবস্ক্রিপশন সে দিবে, তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টারে কত টাকা রেভিনিউ বুক হবে? ফার্স্ট কোয়ার্টার 3 মান্থে নেবে, হ্যাঁ আর 3 মান্থের জন্য নেবে কত টাকা সেটা? 12,000। 3,12,000 টাকা স্যার। 12,000 হয়। আচ্ছা 12,000 হবে নাকি 4 টাকাটা? 48কে 4 দ্বারা ভাগ দিলে কত আসে? 12,000 স্যার। তিনটে ম্যাগাজিন? ও আচ্ছা একটু স্যার একটু ইয়ার ভুল এন্ড তো হচ্ছে। স্যার 31 মার্চ স্যার। এক- না এটা তো শুনেন, এটা তো মান্থলি মান্থলি ম্যাগাজিন, তাই একটু বলেছে মান্থলি ম্যাগাজিন না? জি স্যার মান্থলি ম্যাগাজিন স্যার। মার্চের মধ্যে সে কতগুলো দিছে? 4টাই ডিসকাস করছি। হুম, তাহলে কত টাকা আসবে? 48 ডিভাইডেড বাই 12 গুণন 4, তাই না? 16,000 আসবে সেলস হিসেবে। 3 মাসেরটা আসবে স্যার, 1 মাসেরটা 3 মাসেরটা না, কিন্তু সে 4টা ইস্যু করেছে। ইট হ্যাজ ডিসপাস 4 ইস্যুস বাই দ্য ইয়ার এন্ড এত। মার্চের মধ্যে সে 4টা করছে, তো ইস্যু করছে, ডিসপাসড 4 ইস্যু করছে। বুঝতে পারছেন না পারেনি? না স্যার একটু কনফিউজ স্যার। সে 12টা অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন মানে 12টা সাবস্ক্রিপশন জন্য 48,000 টাকা কন্ট্রাক্ট করছে, কিন্তু মার্চের মধ্যে সে 4টা সাবস্ক্রিপশন ডিসপাস করছে। তাহলে সে 12টার মধ্যে 4টা ডিসপাস করছে না? আচ্ছা, 4টা বলা হয়েছে কিন্তু তাহলে স্যার এটা মান্থলি ইয়ে না হবে না, মান্থলি ম্যাগাজিন হয় না, জি স্যার ওইটা বুঝতে 1 পারছি তারিখ স্যার। একদিন আগে হয়তো বা দিয়ে দিছে। 12 ধরেন দিয়ে মাস জানুয়ারি ইনভেস্ট 1 হবে তারিখ একটা এরপরে। দিছে, ফেব্রুয়ারি 1 দিছে, মার্চেটা দিছে, এপ্রিলের যেটা 1 তারিখের কথা এটা মার্চের 31 তারিখে দিয়ে দিচ্ছে সামো। কারণ সে তো বলছে ইট হ্যাজ ডিসপাস 4 ইস্যু, 4 ইস্যু অলরেডি দিয়ে দিছে বিফোর মার্চের এন্ডিং এর আগে। তাহলে 48,000 টাকার যে 4 ভাগ হবে ওইটা সেলস হিসাবে বুক হবে, কারণ সে ওইটা ডেলিভার্ড 16,000 টাকা বুক হবে।
বুঝছেন না বুঝেননি? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। জি স্যার। A DIY store is about to sell a new type of drill. Customer demand is high and the store has taken advance order for all. The selling price of the drill is 5,000 and so far 200 customers have paid an initial 10% deposit on the selling price of the drill. No drill are yet to be yet held in inventory. What amount should be recognized as revenue? এটা কি হবে? কত টাকা রেভিনিউ হিসেবে বুক হবে? কত টাকা বুক হবে রেভিনিউতে? এটা তো রেভিনিউ হবে না, এটা হলো অ্যাক্রুড ইনকাম হিসাবে করা যেতে পারে 10% ডিপোজিটটা। ঠিক আছে, কারণ আনলেস ডেলিভারি রেভিনিউ হিসেবে বুক করা যাবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা ডেফার্ড কনসিডারেশন অনেক সময় deferred consideration in some sectors the retail industry is common practice to provide interest free credit to customer in order to encourage sales, for example furniture and new cars, interest free credit to customer। ঠিক আছে, বলছি সেক্ষেত্রে কি হবে, where an extended period of credit is offered the revenue receivable has two separate elements। কি কি থাকে, একটা হলো যে ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্য গুডস অফ দ্য সেল, ফর এক্সাম্পল ক্যাশ সেলিং প্রাইস, একটা হলো ফাইন্যান্সিং ইনকাম। দুইটা পার্ট থাকে না সে যখন সে এরকম দেয়। তো in order to separate these two elements the future receipts are discounted to present value and imputed interest rate identified as whether the prevailing for lending to customer with a credit rating similar to that of the customer or the rate of interest which discount the receivable back to the current cash selling price। আমরা খুব সহজ বাংলা যেটা বোঝাচ্ছে যে যদি আপনি এই ডেফার্ড কনসিডারেশন পার্ট থাকে তখন ইনকামের একটা থাকে তার তার নর্মাল সেল প্রাইস প্লাস এই যে কাস্টমারকে বলতেছে জিরো ইন্টারেস্ট, কিন্তু তার এখানে একটা ফাইন্যান্সিং ইনকাম হিসাবে সে থাকে, তার বুকসে থাকে। দ্যাট মিনস স্যার ক্যাশ সেলে একটা ডিসকাউন্ট থাকে, আমি যদি অন ক্রেডিটে থাকি ফুল ভ্যালুতে যাবে বা জি হ্যাঁ, তো ওই ফাইন্যান্সিং ইনকামটাকে যখন সে ফিউচারে টাকা শোধ করবে আমাকে, তখন আজকে আমি সেল করতেছি কিন্তু টাকা দিবে আমাকে 1 বছর পরে, তাহলে আমাকে ওই 1 বছর পর টাকাকে আজকে যখন আমি রেভিনিউ হিসেবে করবো তখন আমাকে কি করা উচিত, প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে করা উচিত না? জি জি স্যার। স্যার। ওই যদি জি স্যার। ইনস্টলমেন্ট থাকে ইনস্টলমেন্টটা ওটা ক্যালকুলেট করতে হবে স্যার। জি জি হুম, সো বেসিক্যালি এটাই বোঝায় the effect of timing the revenue recognized is that the fair value of the goods is recognized on delivery of the goods, the finance element is recognized over a period that financing is provided। So এর মধ্যে রেভিনিউ ইনকাম তো আজকে বুক হবে আর ফাইন্যান্স ইনকামটা ওভার দ্য পিরিয়ডে বুক হবে। সো একটা এক্সাম্পল দিলাম, এক্সাম্পল বলেছে a car retailer sells its new car by requiring 20% deposit followed by no further payment until the full balance is due after 2 years। The price of the car is calculated using 10% per annum finance charge on eto car was sold customer 20,000 টাকা। How should revenue be recognized in the year 17 and what would be the carrying amount of the customer receivable beyond that? তাহলে কি হলো কথাটা, 20,000 টাকা গাড়ির দাম 20,000 টাকা, 20% তাই না? ডাউন পেমেন্ট। 20% ডাউন পেমেন্ট দিছে। তো ওর ফাইন্যান্স চার্জ 10% ক্যালকুলেট করতেছে। হুম, তো যদি এমন হয় তখন সে কিভাবে ইনকাম বুক করবে? তো রেভিনিউ টু বি রিকগনাইজ বলছে যে সেলস অফ গুডস 20%-এর আজকে সেলস কত করবে, 4,000 টাকা, তাই তো? এটা তো ক্যাশ পেয়েছে আর প্লাস হ্যাঁ, বাকি 16,000-এর প্রেজেন্ট ভ্যালু। 16,000 টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু, খুব সিম্পল তাই না? 16,000 টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু আর
ফাইন্যান্সিং ইনকাম সে কি করবে? প্রেজেন্ট ভ্যালুর 10% পুরো বছর। আচ্ছা, ক্যারিং অ্যামাউন্ট কত থাকবে? ক্যারিং অ্যামাউন্টের 10%। ক্যারিং অ্যামাউন্ট কত থাকবে? যে 16,000 এর প্রেজেন্ট ভ্যালুটা স্যার। ওই যে 16,000 টাকা প্রেজেন্ট ভ্যালু, তাই না? ওইটা তো ক্যারিং অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ, ওইটা 10% ফাইন্যান্স ইনকামে আসবে, আর ক্যারিং অ্যামাউন্ট থাকবে 14,000, ইনক্লুডিং ফাইন্যান্সিং ইনকামটা সহ, নেক্সট ইয়ারের ফাইন্যান্সিং ইনকাম সহ। বুঝতে পারছেন? সো আমরা এরপরে আর একটা স্যার দুইটা জিনিস আরেকটা এক্সাম্পল কোশ্চেন আছে স্যার, বলেন। সেটা হচ্ছে স্যার ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ রিসিভেবল, এটা নেক্সট ইয়ারে কি হবে স্যার? নেক্সট ইয়ারে কি হবে? ঘটনা কি হবে? মানে ওকে কোন টাকা দেবে? না স্যার, মানে এখানে 10% শুধু এই বছরেরটা আমি অ্যাড করে স্যার আমি ইয়ে করতেছি, কনভার্ট করে। শুধু ফাইন্যান্স ইনকামটা দিবে সে নেক্সট ইয়ারে। যদি ফাইন্যান্স ইনকাম ওকে না দেয়, হ্যাঁ, সে যদি নেক্সট ইয়ারে টাকা না দেয়, তাহলে এটার উপর আবার এডিশনাল 10% চার্জ হবে। ওকে ফাইনাল বুঝতে ইয়ারে পারছি। সে বাকি টাকা দেবে। জি জি বুঝতে পারছি। আমরা তো রিসিভেবল দেখাচ্ছি ডিসকাউন্ট প্রাইসে, ঠিক আছে, কিন্তু সে যে টাকা দিবে তখন তো সে প্রিন্সিপাল এই 16,000-ই দিবে, ঠিক না? হুম, তাহলে ডিফারেন্স মিলে ফিগারটা যাবে। কি হবে? ওই যে যখন ওটা এই ফাইন্যান্স ইনকাম। শুনেন, ফার্স্ট ইয়ারে সে টাকা দেবে কত টাকা? 16,000 টাকা না? জি। আমার তার কাছে রিসিভেবল কত টাকা আছে দেখাচ্ছে? কত টাকা? 14,000 টাকা না? 14,000 টাকা। তাহলে মিলে কই? মিলে দিচ্ছে, জান না। সেকেন্ড ইয়ার তো ইয়ার থার্ড ইয়ার, আমি একটা সেকেন্ড তার আগে মিলে কিনা আগে থেকে। এই যে দেখেন, সেকেন্ড ইয়ারে কি হবে? এই ইয়ার ওয়ান তো শেষ করলাম, ইয়ার ওয়ান শেষে সেকেন্ড ইয়ারে, হ্যাঁ, সে রিসিভেবল কত টাকা ছিল? 14,545 না? জি স্যার। এটার উপর আবার সে কত টাকা ইন্টারেস্ট দিবে? 10% না? 10% স্যার। এটার উপর 10% ক্যালকুলেশন করেন, দেখেন। স্যার 1454 স্যার। আচ্ছা, তাহলে থার্ড, তাহলে রিসিভেবল কত এসে দাঁড়াবে? স্যার 1454 প্লাস ওই 14,500 ওইটা। কত আসে? জি স্যার। মানে ফ্র্যাকশন কিছু গ্যাপ থাকে স্যার। 16,000 হয়ে যায় না? জি স্যার। তো ফাইনালি সে রিসিভেবল 16,000 টাকা ক্যাশ পাবে, আর রিসিভেবল পেড 16,000 হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। অন্যরা? তাহলে সেকেন্ড ইয়ারে ইনকাম কি যাবে? শুধুমাত্র ফাইন্যান্স চার্জটা কিন্তু ইনকামে যাবে, তাই না? জি স্যার। ওই যে 1454 টাকা কিন্তু ইনকামে যাবে, ফাইন্যান্স চার্জটা। আচ্ছা, এক্সাম্পল অফ রেন্ডারিং সার্ভিস। অনেক সময় একটা এক্সাম্পল বলছে যে এই কোম্পানি এসইউ to obtain fixed price contract is entered into the provision of service. At the end of 17, the first accounting period, the contract is thought to be 30% complete and the cost 45,000 have been incurred in performing that 30% of the work. Requirement: calculate the revenue to be recognized in 17 এ recognize কত টাকা রেভিনিউ রেকগনাইজ করবে?
assumption that cost of complete to be reliably estimated 90,000. The cost of complete cannot be reliably estimated, and it's thought that 40,000 of the cost incurred are recoverable from the customer. দুইটি assumption দিছে যে যদি এটা হলো যদি কস্ট অফ কমপ্লিট 90,000 অ্যাসেস করছে তাহলে কত টাকা আসবে, রেভিনিউ কত আসবে? বলছে যে তখন কি হবে আপনার 2,10,000 33% কমপ্লিট হয়েছে, তাহলে 2,33% 70,000 টাকা, তাই না? 70,000 টাকা সে রেভিনিউ হিসেবে বুক ফর করবে। এবং টোটাল কস্ট আসে কত টাকা? 45,000 স্যার ফর 33%। এ পর্যন্ত কস্ট করছে কত টাকা? কস্ট 45,000, বাকি 90 লাগবে, তো টোটাল সে 1,35,000 টাকা। তো তাহলে সে 1,35,000 45, 50% সমান খরচ হয়ে হ্যাঁ, গেছে স্যার। তো কস্টও কিন্তু 33% হয়েছে, তাই না? কস্ট দেখেন 33% হয়েছে, সে টোটাল 130 এর মধ্যে 45 হয়েছে, সো 33%। সো এটার ক্ষেত্রে খুবই সিম্পল, রেভিনিউ সে বুক করবে 220 10 ইন্টু 33%, দেখবেন 70,000 টাকা সে রেভিনিউ বুক করবে, কস্ট করবে 45,000, বাকিটুকু সে প্রফিট হিসাবে বুক করবে। কিন্তু বলছে যদি কস্ট আপনি কস্ট টু কমপ্লিট ক্যানট বি রিলেবলি এস্টিমেটেড অ্যান্ড ইট ইজ থট দ্যাট 40,000 শুধুমাত্র ওর থেকে আদায় করা যাবে, তখন কি হবে? তখন কি হবে? তখন এই 40,000 টাকা রেভিনিউ আসবে, 45,000 টাকা কস্ট, 5,000 টাকা লস হবে, বুক ফর করতে হবে। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? স্যার এখানে একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে স্যার আমার কিন্তু টোটাল কস্টের অর্ধেক কিন্তু প্রথম বছরে আমার ওই 33% কমপ্লিট করতে ইয়ে হয়ে গেছে, শুনেন, খরচ হয়ে গেছে। আগে প্রথম বলি আপনাকে, এ বি কিন্তু সেপারেট অ্যাজাম্পশন, সেটা আগে বুঝছেন আপনি? ওকে, জি স্যার। সেপারেট অ্যাজাম্পশন না? জি স্যার। সেপারেট অ্যাজাম্পশন অনুযায়ী আপনাকে ইয়ে করতে হবে যে এটা সেপারেট অ্যাজাম্পশন, এটা সেপারেট অ্যাজাম্পশন। সো সেপারেট অ্যাজাম্পশন অনুযায়ী আপনাকে ডিসাইড করছে যে সে কি হবে। সো যেহেতু সেকেন্ডটাতে সে তার কস্ট কত হবে সেটাই আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। দেখেন স্যার পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন করছে আর ওটা হচ্ছে কস্ট ডিফারেন্ট দুইটা। হুম হুম সো যেহেতু সে এটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারেনি, তো এটা তার ইয়েতে যাবে আর কি। সে 40,000 মতো রিকভারেবল অ্যামাউন্ট, সো 40,000 রেভিনিউ আর 5,000 টাকা লস। বাট সেকেন্ড ইয়ারে যখন তার আবার রেভিনিউ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবো, তখন আবার সেকেন্ড ইয়ারে লাভ প্রফিট হিসাবে বুক করা হবে। আচ্ছা, সার্ভিস কন্ট্রাক্টের মধ্যে আরেকটা এক্সাম্পল বলছে যে an entity enter into a contract for the provision of service over 2-year period, 2 বছর সার্ভিস প্রোভাইড করবে। The total contract price was 150 and the entity initially expected to earn profit 20,000 on the contract. সো সে ইনিশিয়ালি প্ল্যান করছে কত টাকা প্রফিট করবে, 20,000 টাকা প্রফিট করবে, তাই না? এবং 2 বছর সার্ভিস প্রোভাইড করবে, কন্ট্রাক্ট প্রাইস 150। In the first year of the cost 60,000 were incurred and 50% work was completed. So ফার্স্ট ইয়ারে কস্ট 60,000 টাকা হয়েছে, বাট কাজ কতখানি হয়েছে? 50%. The contract did not progress as expected and management was not sure
the ultimate outcome, but believe that the cost incurred to date would be recovered from the customers. What revenue should be recognized for the first year contract? First year of contract কত টাকা সে বুক ফর করবে? স্যার 50%, স্যার। 75। $75,000 maybe revenue. আচ্ছা, আচ্ছা। এখানে যেহেতু বলছে যে কন্ট্রাক্ট ডিড নট প্রগ্রেস অ্যাজ আপনার কথা বললেন কত হবে? So 75%. যেহেতু 50% করছে, পারফর্ম করছে, সেহেতু 75। হুম। আচ্ছা, এখানে এই রেভিনিউ পার্টটুকু আসবে, এখানে আসলে একটা আনসার দেওয়া হয়নি, সেটা হলো সে কাস্টমার থেকে কত টাকা পাবে, এই পার্টটুকু বলা হয়নি। সো এটার স্পেসিফিক আনসার হবে যে দ্য রেভিনিউ উইল বি রিকগনাইজ দ্য রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য কাস্টমার অফ অ্যাকচুয়াল কস্ট। সো যে পরিমাণ কাস্টমার তাকে টাকা দিবে সেই পরিমাণ তার রেভিনিউ হিসেবে বুক ফর করা হবে, যেহেতু সে ফার্দার কস্ট মানে কন্ট্রাক্ট ডিড নট প্রগ্রেস অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট শিট আলটিমেট আউটকাম। হ্যাঁ, তো এক্ষেত্রে ওই কাস্টমার থেকে যত টাকা রিকভারেল করা যাবে ফার্স্ট ইয়ারে, সেটাই তার ইনকাম রেভিনিউ হিসাবে বুক ফর করা হবে। তো ইনফরমেশনটা দেওয়া নাই, বাট আনসার হবে ওইটাই যে যে অ্যামাউন্টটুকু রিকভার করা যাবে সেটা রেভিনিউ হিসেবে আসবে। গট ইট? আচ্ছা, ফাইনালি গুডস এন্ড সার্ভিস প্রোভাইডেড ইন ওয়ান কন্ট্রাক্ট। যখন গুড এন্ড সার্ভিস দুইটা একটা সিঙ্গেল কন্ট্রাক্ট থাকবে, ওয়ান মার্কেটিং টুল ফ্রিকুয়েন্টলি so one market tool frequently used bundled together into one transaction with both goods and services. For example, a car dealer may sell new car with 1 year free servicing and insurance. In such cases, the component of the package which could be sold separately should be identified and each should be measured and recognized as if sold separately. তো এই ধরনের ক্ষেত্রে সেপারেটলি আগে আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে। IFRS 5 state that how much component should be measured and principle required that each component should be measured at fair value, recognized as the revenue only when it meets the recognition criteria. If the total fair value exceeds the overall price of the contract, an appropriate approach would be applied to same discount percentage of each separate component. একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা, বুঝতে পারছেন তো? যদি এই ধরনের ক্ষেত্রে হয়, a car dealer sells a new car together with 50 liters of fuel per month for a year and 1 year servicing for taka 27,000. The fair value of these components are car 28,000, fuel 1,200, servicing 800. How should be the 27 be recognized as revenue? So সে এগুলোর ফেয়ার ভ্যালু 28,000 টাকা। 28,000 টাকা না? হ্যাঁ, ফেয়ার ভ্যালু 28,000, সে বিক্রি করতেছে কত টাকা? 27,000 টাকা না? ডিসকাউন্টেড প্রাইস। এবং এটার মধ্যে কি থাকতেছে? ফুয়েল থাকতেছে $1,200, সার্ভিসিং $800, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস। সো এখন সে 27,000 টাকা বিক্রি করতেছে। হাউ এটাকে সে কিভাবে সেলস হিসাবে বুক ফর করবে?
সো বলছে দ্য টোটাল ফেয়ার ভ্যালু প্যাকেজ ছিল 30,000, তাই না? 28,12,800, বাট দ্য সেলিং প্রাইস 17,000। সো ডিসকাউন্ট হলো 3,000 টাকা, 10%। দ্য ডিসকাউন্ট ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্য কার শুড বি রিকগনাইজড অ্যাজ রেভিনিউ ইভেন ডেলিভারি। যখন গাড়িটা সেল করে দেব, ডেলিভারি হবে, তোমার কোনো খোঁজ খবর নাই, এতক্ষণ বের হও নাই একবারও, আমাকে দেখতে আসছে। সো দ্য ডিসকাউন্ট ফেয়ার ভ্যালু আসবে 28,090%, 25,200 হবে কার প্রাইস। অ্যান্ড যখন সে স্টেট লাইন বেসিস ওভারে ফুয়েল ডেলিভারি করবে, তখন ফুয়েলের রেভিনিউ 1,080, অ্যান্ড সার্ভিসিং 1 ইয়ার না, 1 ইয়ার সার্ভিসিং এর আসবে 720। সো এভাবে সে ইন্ডিভিজুয়াল রেভিনিউ হিসাবে বুক করবে। আচ্ছা, সো এরপর হলো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, কনসাইনমেন্ট সেলস, সেলস উইথ রাইট, প্রি-পারচেজ এগ্রিমেন্ট, ওয়ারেন্টিস, নন রিফান্ডেবল আপফ্রন্ট ফিস, লাইসেন্সিং, এই ধরনের অনেকগুলো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। এটা একটা পার্ট আপনার একটু দেখার ইয়াতে করতে হবে যে এগুলোর ক্ষেত্রে সেপারেটলি রেভিনিউ কি হয় সেটা। একটা মিনিট, আমি একটু ল্যাপটপটা চার্জে দিয়ে নিই, একটু চার্জ। এরপর কিছু এডিশনাল ডিসক্লোজার পার্ট হলো ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন। So the decision about when the recognized revenue on the sale of goods service consideration whether the risk and reward of ownership have been transferred to the buyer. So আপনার যখন whatever the impact আসবে, এই রিস্ক অ্যান্ড রিওয়ার্ড ওনারশিপ হ্যাভ টু ট্রান্সফার টু দ্য বায়ার, আনলেস তো আপনার সেল হিসাবে রিকগনাইজড পার্ট আসবে না। Faithful represents substantial perform করতে বলছে ওয়ার্ক এক্সাম্পল, বলছে an entity sold an investment property to a financial institution 4 million when the fair value of the property was 15 million. Further investigate uncovered an agreement where the entity could repurchase the property after 1 year 4.35 million. How should the transaction be accounted for? বলছে যে 4 মিলিয়নে সেল করছে, তখন এটা ফেয়ার ভ্যালু 5 মিলিয়ন ছিল, বাট এটা রিপারচেজ করার একটা এগ্রিমেন্ট আছে 4.32 মিলিয়নে। তো বলছে the sale of the property 20% below fair value is sufficient to cast doubt
on whether real sale has been made. Also, repurchase price is below fair value at the date of sale. Financial 8%. The substance of the arrangement appears to be the financial institution has granted the entity 1-year loan secured on the property, charging interest 8%. The transaction should be accounted for by and continuing recognize the property as an asset, crediting the 4 million received as a liability, recognizing ETO as finance cost in profit or loss, and crediting it to liability account, de-recognizing the liability when for 3 million cash is paid out. বুঝতে পারছেন জিনিসটা যে এটা তার সেল হিসাবে বুক না করে এটাকে অ্যাসেট একটা লোন হিসেবে বুক ফর করে করতে হবে এটা ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশনে যে এটা রিয়েল আউটওয়ার্ড সেল না পার্থক্যতে এদের এটা ফাইন্যান্স চার্জ হিসাবে সে এটাকে বুক ফর করতে হবে ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন সাবস্টেন্স আবার ফর্মের মধ্যে সার্ভিসিং ফিতে বলছে অন last day of its current accounting period, computer limited completes the handover of new system to a client and raise an invoice for 8 lakh. The price includes after sales support to next year, which is estimated cost of 35 per year. Computer limited normally earns a gross profit margin as a percent on such activities. এক্ষেত্রে কি আসবে? সে আফটার সেলস সার্ভিস করবে 2 ইয়ার্স এর জন্য, তাই তো? তাহলে সে 8 লাখ টাকার উপরে টোটাল সেলিং প্রাইস এত, সো দ্য রেভিনিউ অফ দ্য সেলস ইন কারেন্ট ইয়ার আসবে যদি চিন্তা করেন সে এস্টিমেটেড কস্ট আসবে কত 35,000 টাকা। 35,000 টাকা যদি হয় তাহলে 2 ইয়ারের নেক্সট ইয়ার্সের আফটার সেলস পার ইয়ারলি আসবে 35,000 টাকা করে। তাহলে 35,000 টাকার মধ্যে 17.5 যদি তার মার্জিন হয় তাহলে কস্ট আসবে কত 35,000 ইন্টু 82.5 ইন্টু 2, দ্যাট মিন কত আসলো আচ্ছা কস্ট হলো 35,000, তাহলে রেভিনিউ আসবে কত? স্যার 82 পয়েন্ট ইয়াতে ভাগ দিতে হবে স্যার। গুণন 100 ইন্টু 2, মানে এই 35,000 হলো তার কস্ট, তাই না? তাহলে এই 35,000 কে 82.5 দ্বারা ভাগ দিতে হবে, গুণন 100 দ্বারা গুণ করতে হবে, তাই তো? জি স্যার। ইন্টু 2, 84,000 টাকা আসে তার। এই 35,000 এর এইটা করলে আসে 42,000 সামথিং আসে। হ্যাঁ, সো এটাকে 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে 84,000 আসে তার আপনার সেলসের যে রেভিনিউটা। হ্যাঁ, তাহলে সে এই বছর সে টোটাল সে ইয়ে করছে কত 8 লাখ টাকা না? তাহলে 8 লাখ জি থেকে স্যার। এই যে এই দুইটা মানে 84,000 বাদ দিলে যে ফিগারটা থাকে সেটা 7,15,000 থাকে। এটা তার রেভিনিউ হিসেবে এই ইয়ারে বুক করবে সে। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কন্ট্রাক্ট কস্টের ক্ষেত্রে কতগুলো রেফারেন্স বলছে the increment cost of obtaining contract cost are recognized as an asset if the entity expect recover those costs. The cost that would have been incurred regardless whether the contract was obtained are recognized as an expense as incurred. Cost incurred in fulfilling contract unless
এগুলা রিকগনাইজ অ্যান অ্যাসেট ইফ দে মেট দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া। হ্যাঁ, বলছে যে দ্য কস্ট রিলেটেড ডাইরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেড কন্ট্রাক্ট, দ্য কস্ট জেনারেটেড ইন রিসোর্স, দ্য কস্ট আর এক্সপেক্ট টু বি রিকভার্ড, এগুলো অ্যাসেট এসে বুক করতে পারবে কন্ট্রাক্ট কস্টের ক্ষেত্রে। পারফরমেন্স অবলিগেশন স্যাটিসফাইড ওভার টাইম, যখন পারফরমেন্স অবলিগেশন স্যাটিসফাইড ওভার টাইম মিট দ্য ক্রাইটেরিয়া ইন 5 স্টেপ অ্যাবভ and it is entered into more than one accounting period would previously have been described as long-term contract. In this type of contract, an entity often has an enforceable right to payment or for performance complete the date. The standard describe this is an amount of approximate selling price of the goods and services transferred to the date. আচ্ছা, মেথড অফ মেজারিং অ্যামাউন্ট পারপাস অফ ডেট, এখন এগুলো মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে আগে, বাট একটা সামারি করারই। তারপর বলছে যে পারফরমেন্স অবলিগেশন নট স্যাটিসফাইড ওভার টাইম উইল বি স্যাটিসফাইড অ্যাট পয়েন্ট, দিস উইল বি that point in which customer obtain control from his asset and entity satisfied purpose obligation. Some indicators of the transfer of control. Transfer of control যে ডেফিনিশনটা, যে কখন purpose obligation স্যাটিসফাই হবে। আর ফাইনালি প্রেজেন্টেশন বলছে যে an entity shall present the purpose of contract in the statement of financial position as the contract asset or contract liability depending on the relationship between the entity's performance and the customer payment. Any unconditional right to consideration shall be presented separately as a receivable. আর এইরকম একটা ডিসক্লোজার দিতে হবে, রেভিনিউ রিকগনাইজ ফ্রম কন্ট্রাক্ট উইথ কাস্টমার ইনক্লুডিং এই ডিসক্লোজ দিতে হবে আপনাকে এভাবে। সাফিসিয়েন্ট significant judgment made in applying standard those contract particular. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন ফ্রম লাস্ট ইয়ারে কি ছিল যে an entity sell an equipment to customer 1.5 due to specialized nature of the equivalent entity has agreed to provide free support service to the next 2 years despite the cost of the entity support being estimated at the entity usually earns gross margin 20% of such contract. Requirement: how much revenue should be entity recognized for the year ending December? কত টাকা বুক ফর করবে? ইয়ে দেওয়া আছে, সেলস এত টাকা, সেলস অফ সার্ভিস 0, টোটাল 13,50,000, সেলস অফ সার্ভিস মার্জিন 20%. So good sales is net of 150. Revenue is from sell service will recognize proportionally in future. So basically এটা হলো IFRS 15 আমরা এটা আলোচনা করলাম। এরপর অ্যাকচুয়ালি এখানে একটু এই চ্যাপ্টারে একটু আলোচনা আছে, আমি জাস্ট 2-3টা স্লাইডে একটু দিয়ে শেষ করবো চ্যাপ্টারটা। তো অলরেডি আপনারা জানেন, জাস্ট আমি 2-3টা স্লাইড একটু শেয়ার করবো, জাস্ট চ্যাপ্টারে আছে বলে। সো টুতে আমরা জানি অবজেক্টিভ অফ টু হলো ইনভেন্টরি পার্টে apply all inventory except the following: work in progress, construction contract, financial instrument, biological assets. Construction contract and biological asset outside the scope of financial accounting reporting syllabus. আচ্ছা, ওকে, FRF syllabus-এর মধ্যে। The definition: inventory is asset held for sale in ordinary course of business in the process of production such as inventory can include goods purchased, held, resale, finished goods, work in process, raw material awaiting for use. আচ্ছা, মেজারমেন্ট কস্ট হবে, এনআরবি তে হবে, তাই না? আপনার হ্যাঁ, দুইটা পার্ট হয়, কস্ট এবং এনআরবি ইয়েতে হয়। কস্ট অফ ইনভেন্টরিজ বলছে কস্ট পারচেস কনভার্সেশন এগুলো অ্যাড হয়। কস্ট অফ পারচেসের মধ্যেও স্পেসিফিকলি import duty and other non-recoverable tax add হয়। Cost of conversion of inventory consists two main parts: directly attributed cost এবং other যে cost যেগুলা করা যায়। সো এটা আসলে আমার ছোট্ট করে ইয়ে করা আছে আপনাদের জন্য। এটা একটা মানে রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে একটা এক্সাম্পল যে বিসি লিমিটেড অ্যাবসর্ব দ্য প্রোডাকশন ওভারহেড অন দ্য বেসিস অফ ইউনিট প্রোডিউস। হ্যাঁ, এটা ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন কিভাবে হয়, যে ম্যাটেরিয়াল, লেবার, ওভারহেড, এটা আপনারা আগের লেভেলে আপনারা করছেন তো, জাস্ট ছোট্ট করে আলোচনা করো। তো মেজর এই ইয়াটাতে ইনভেন্টরি টু নাই, বাট আমরা কি করে যে ম্যাটেরিয়াল ইউনিট ওয়াইজ ভাগ করে ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন করে। হ্যাঁ, যে এটা, সো এটা একটু দেখার জন্য জাস্ট রিকলের জন্য।
সো এইটা হলো আমাদের চ্যাপ্টার। আমরা চ্যাপ্টার 6ও শেষ করলাম আজকে। আপনাদের যে জিনিসটা করতে হবে, এই রিলেটেড ম্যাথস গুলা, হ্যাঁ, লাস্ট ইয়ার এক্সাম গুলো যদি আসলে ইটস ডিফিকাল্ট ক্লাসগুলোতে পাওয়া, আমাদের ক্লাসগুলোতে একটু লাস্ট ইয়ারের এই কনসার্ন যে এক্সাম্পল গুলো আছে না, এটা একটু দেখে নিন আপনারা। হ্যাঁ, তো আমি প্রেজেন্টেশন শেয়ার করে দিচ্ছি আজকে 2টা ইয়ার। জি স্যার। Yes, sir. দেখেন, চলে গিয়েছে, একটু ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড শেষ। Yes, sir. ওকে, Thank তো you, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো থাকবেন জি, আল্লাহ হাফেজ।